Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one of you that is joining here and also in this broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. With these few words, I would like to draw your attention to the word of the living God. For the past several weeks, we are talking many truths about how a believer should navigate in his life when he faces a crisis. கடந்த சில வாரங்களாக ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கத்தை சந்திக்கும் போது அதை எப்படி கையாண்டு அதனுடைய கடந்து போவது என்பதை பற்றி பார்த்து வருகிறோம். Crisis is no foreign to anyone, even for believers. விசுவாசிகளுக்கு பரிச்சயமான ஒரு நெருக்கம் என்பது விசுவாசிகளுக்கு ஒரு பரிச்சயமான ஒரு காரியம். And we need to maneuver and navigate through the crisis that we face in our lives in the way that God wants us to navigate through it. தேவன் நாம் அவர் விரும்புகிறபடி இந்த சிக்கல் இந்த நெருக்கத்தின் நேரத்திலே எப்படி அதை கையாண்டு கொண்டு போவது என்பதை குறித்த காரியத்தை விசுவாசிகளாகிய நாம் கையாள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். It's very important for us to know, because things will become a disaster if we try to handle the crisis of our life in the way the world does. உலகம் கையாளுகிற விதமாய் நெருக்கத்தை நாம் கையாண்டமானால் அது அழிவுக்கு நேராக நாம் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. If that is so, there wouldn't be any difference between us, the believers, and the people that are of the world. உலகத்தின் ஜனங்களுக்கும் விசுவாசிகளாகிய நமக்கும் இதனால எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் போய்விடும். Let us go into the Word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே கடந்து போவோம். If you have your Bibles and if you are able, please stand with us to honor the reading of God's Word. First of all, let us turn to the book of Genesis, chapter number 22 and verse number 1 and verse number 2. And then we'll go to the book of Apostle James, chapter number 1 and verse number 12. Genesis 22 verse 1 and 2, it says, And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். எப்படியெனில் அவர் அவனை நோக்கி, ஆபிரகாமே என்றார். அவன் இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக் கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகளின் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார். Let us go to the general epistle of Apostle James, chapter number 1, and read verse number 12. It says, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். May the Lord add his blessing to the reading of his word. வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத வசனங்களை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். Let us all bow our heads and close our eyes for a word of நாம் எல்லாரும் நம்முடைய தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving heavenly Father, கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you for this wonderful opportunity to study on your infallible word. ஆண்டவரே, உம்முடைய விலைமதிக்காத முடியாத அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு இந்த நாட்களிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி. I pray, Heavenly Father, that you will come on to the scene and speak to the hearts of the people that is under the sound of this voice. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையின் சத்தத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனத்தையும்
ஆண்டவரே உம்முடைய கவனத்தை நீர் அவர்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும், நீர் வர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Father, I pray that you will anoint my lips to speak your anointed word. ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேகிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என் நாவை நீர் அபிஷேகியும். Anoint every ears to hear your word. உம்முடைய வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு செவியை நீர் அபிஷேகியும். Every hearts to receive your word. உம்முடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு இருதயத்தை நீர் அபிஷேகியும். I pray that you will anoint every lives to be transformed by your word. உம்முடைய வார்த்தையினாலே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை மறுரூபமாகட்டும். We bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Let your word go forth with anointing and clarity. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையானது அபிஷேகத்தோடும் தெளிவோடும் அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போகட்டும். Father, I stand here as an empty vessel. ஆண்டவரே இந்த இடத்திலே வெறுமையான பாத்திரமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் நிற்கிறேன். I pray that you will think through my mind and speak through my lips. ஆண்டவரே என்னுடைய சிந்தையின் மூலமா நீர் சிந்தித்து என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள் மூலமா நீர் பேச வேண்டும் என்று Lord, ஜெபிக்கிறேன். you are an omnipresent God, and I pray that the spirit of revelation and understanding would rest upon each and every one that will receive your word. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொருவரோடும் ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். நீ சர்வ வியாபியான தேவன் ஆண்டவரே. Help them to hear the small still voice of the Holy Spirit in the ears of their heart. ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை தங்கள் இருதயத்தின் செவிகளிலே கேட்க நீர் உதவி செய்யும். May the eternal purpose of you sending these words of life be fulfilled in each and every one of our ஆண்டவரே lives. இந்த ஜீவ வார்த்தை நீர் அனுப்புகிறதான உம்முடைய நித்தியமான நோக்கம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று We ஜெபிக்கிறேன். declare that all the glory, honor and praise is yours and yours சகல alone. துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும். For we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. இதை எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வெளியேற பெற்ற உம்முடைய நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. Amen. Please be seated. தயவு செய்து உட்கார். Last week I started to speak to you about the right approach towards the trials in our faith life. நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே விசுவாச சோதனையின் போது தேவனை எப்படி நாம் சரியான முறையிலே அணுகுவது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Because there is no faith without the trial of faith. ஏனென்றால் சோதிக்கப்படாத ஒரு விசுவாசமாகவே இருக்க முடியாது. Faith untested, it cannot be trusted. அப்படியே அந்த விசுவாசம் அது சோதிக்கப்பட்டால் தான் அது நம்பகமுள்ள ஒரு விசுவாசமாய் இருக்கும். It's very important that our faith is proved before it can be approved. அந்த விசுவாசமானது சோதனையினாலே அது உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. All through the holy scriptures from the beginning through the end, ஆதியாகம புத்தகத்திலிருந்து முடிவு வரைக்குமாய் உள்ள வேத வசனங்கள் யாவுமே every faith of every hero of faith was put through a test. வேதத்தில் உள்ள விசுவாச வீரர்களுடைய விசுவாசம் சகலமும் அது பரீட்சைக்குள்ளானது, சோதனைக்குள்ளானது. A faith that is tested by fire, only that faith is a refined faith. அக்னியினாலே சோதிக்கப்படுகிற அந்த ஒரு விசுவாசமே அது ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட விசுவாசமாய் இருக்கிறது. Today I would continue to talk to you on how to persevere in our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை அது சோதிக்கப்பட்ட விசுவாசம் என்பது எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வது, அதை அணுகுவது. We also took blind Bartimaeus as an example for us as how he maneuvered through the crisis in his life. நாம் எல்லாருக்கும் உதாரணமாக இருந்த அந்த குருடன் பத்திமேயு தன்னுடைய நெருக்கத்திலே அவன் எவ்விதமாய் காரியங்களை செய்தான், அணுகினான் என்பதை நாம் பார்த்தோம். He was a blind man, he was a beggar sitting on the highway side begging. அவன் ஒரு குருடன், அவன் சாலை ஓரத்திலே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவன். Two dreadful things that he had in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இரண்டு பயங்கரமான காரியங்கள் உண்டாயிருந்தது. One was in his physical body and the other was the circumstance of his life. முதலாவது அவனுடைய சரீர பிரகாரமான குறைவு, இரண்டாவது அவனுடைய சூழ்நிலையின் காரியங்கள். But yet when he heard that it was Jesus of Nazareth, அங்கே இயேசு கிறிஸ்து நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று அவன் கேள்விப்பட்ட உடனே he began to cry out loud and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. அவன் முன்பே காட்டிலும் இயேசுவே, நசரேயனாகிய இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்பிலும் அதிகமாக கூப்பிட்டான். And when he cried with all of the faith that he got in him because of what he heard, அவன் கேள்விப்பட்டதை வைத்து தனக்குள்ள இருந்த விசுவாசம் முழுவதையும் ஒன்று திரட்டி
அதிகமாய் அவன் கூப்பிட்டபோது the scripture says many charged him that he should hold his peace. அநேகர் அவனை பேசாதிருக்கும்படி அதட்டினார்கள். They shut him down. அவர்கள் எல்லாரும் அவனை மூடி இருக்கும்படி சொன்னார்கள். See, Jesus was someone that was very popular at that time. அந்த நேரத்தில் அந்த காலத்துல இயேசு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒருவராய் காணப்பட்டார். He is popular even now, but in those days he lived his life on the face of this earth. இந்த காலத்திலும் அவர் பிரசித்தி பெற்றவர், ஆனால் அந்த காலத்திலே அவர் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தவராய் இருந்தார். But a beggar on a highway side, he was trying to get the attention of the master that was passing by. சாலை ஓரத்திலே பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒருவன் கடந்து போகிற அந்த எஜமானுடைய கவனத்தை தனக்கு நேராய் கொண்டு வரும்படி அவன் சத்தமாய் கூப்பிட்டார். And that's why suddenly everybody gathered together and shut him up. ஆனால் அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அவனை பேசாதிருக்கும்படி அதட்டினார்கள். But Jesus Christ is no stranger for anyone. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து எவருக்குமே அந்நியராக காணப்பட்டவர் அல்ல. Anyone can have access to him. அவரை அணுகுகிற ஒவ்வொருவருமே Anyone can have access to the presence of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிரசன்னத்தை அணுக விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் There is no special people for Jesus Christ. இயேசுவுக்கென்று ஒரு விசேஷித்தவர்கள் என்று எவருமே கிடையாது. Anyone can have access to him. யார் வேணாலும் அவரை அணுகலாம். Anyone can come to him. யார் வேணாலும் அவரிடத்தில் வரலாம். Praise the name of the living God. Though he was a beggar sitting on the highway side begging, அவன் குருடனாய் சாலை ஓரத்திலே பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவனாய் இருந்தபோது he had the faith to catch the attention of our master Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கவனத்தை தனக்கு நேராய் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விசுவாசத்தை கொண்டவனாய் அவன் இருந்தான். But as he cried aloud, அவன் அதிக சத்தமாய் கூப்பிட்டபோது for the first time, முதல் தடவையாக Jesus did not stop and turn and listen to him. முதல் தடவை கூப்பிட்டபோது நின்று இயேசு அவனை கவனிக்கவில்லை. Maybe people might think, because of the commotion and the noise of the commotion, Jesus might not have heard when blind Bartimaeus called for the first time. அங்கே கூடியிருந்த ஜனங்களுடைய திரளான ஜனங்களுடைய சத்தத்தின் நிமித்தமாய் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே பர்திமேயு முதல் தடவை கூப்பிட்டபோது அவருக்கு கேட்க கூடாமல் இருந்திருக்கலாம். But that is not the truth. ஆனா அது உண்மை அல்ல. Because Jesus Christ, though he was a man who walked the face of this earth, இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாய் இந்த பூமியிலே அவர் நடந்து வந்தபோது the scripture says the fullness of Godhead dwelt in him bodily. தேவனுடைய பரிபூரணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள்ளே பரிபூரணமாய் வாசமாயிருந்தது. He could perceive faith that was radiating from outside of him. ஏனென்றால் அவருக்கு வெளியே இருந்து ஒரு விசுவாசமானது அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது அவராலே உணர முடியும். He could sense the call of faith that comes from the people that believe in him. அவரை விசுவாசித்து அவரை நோக்கி விசுவாசத்தோடு கூப்பிடுகிற அந்த ஜனங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அவராலே உணரப்படுகிற ஒன்றாய் So it doesn't matter how crowded it was on that day. அந்த நாளிலே எவ்வளவு கூட்டமாய் இருந்தபோது Jesus very well knew that on that highway there will be a man who is blind and a beggar that would call upon him. ஆண்டவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் அந்த ரோடிலே ஒரு குருடனாய் இருக்கிற ஒருவன் பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர் தன்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறான் என்பதை அவர் அறிந்தவராய் இருந்தார். He very well knew in his heart and in his mind, and he was aware of the fact that someone is crying the cry of faith. அவர் தன்னுடைய இருதயத்திலும் சிந்தனையிலும் விசுவாசத்தோடு ஒருவன் தன்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறதை அவர் அறிந்தவராய் இருந்தார். But he did not immediately stand and let the blind man know that he has his attention. அந்த குருடன் கூப்பிட்ட உடனே முதல் சத்தத்திலே அவனுடைய கவனத்துக்கு ஆண்டவர் அங்கே திரும்பி பார்த்து அவனுக்கு செவி கொடுத்தார். But Jesus kind of walked as if nobody called him. யாருமே கூப்பிடாதது போல இயேசு கடந்து போய் கொண்டிருந்தார். He just walked away like nothing was happening and nobody was crying the cry of faith. யாருமே விசுவாசத்தோடு தன்னை நோக்கி கூப்பிடாதது போல அவர் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். And that is the same kind of situation that we might face in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகிறோம். Though we might cry to the Lord, ஆண்டவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிற போது cry the cry of faith after hearing the voice of God, தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்ட பின்பு விசுவாசத்தோடு அவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிற போது and it might look like the Lord is not paying his attention to us. தேவன் நம்முடைய
சத்தத்துக்கு கவனம் கொடுக்காதது போல காணப்படலாம். Maybe people are thinking the Lord is too busy to listen to my cry. ஜனங்கள் வந்து சிந்திக்கலாம், ஆண்டவர் நான் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு அவர் தன்னுடைய வேலையில அவ்வளவு கவனமாய் இருக்கிறாரோ. But we need to understand as believers in Jesus Christ கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசிகளாய் இருக்கிற நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், that whenever we are not immediately getting the Lord's attention, ஆண்டவருடைய நாம் கூப்பிடுகிற கூப்பிடுதலுக்கு உடனடியாக அவருடைய கவனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள, that is the time our faith is being put into test. அந்த நேரம் தான் நம்முடைய விசுவாசமானது அது சோதனைக்குள்ளாக போகிறது, பரீட்சைக்குள்ளாக. The Lord always has our attention. தேவன் எப்போதும் நம் மீது கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். The scripture says the Lord is mindful of us. வேதவசனம் சொல்லுது அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். The Lord says, I am with you always, even unto the end of the world. முடிவு பர்யந்தம் சகல நாட்களும் நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன். The writer to the Hebrews says, I will never leave you nor forsake you. எபிரேயர் நிருபத்திலே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்கிறார். Because he hath said, the Lord is my helper, what shall man do unto me? ஏனென்றால் அவன் சொல்லும்போது அதற்கு முன்பாக சொல்ல, கர்த்தர் எனக்கு மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லுகிறார். The Lord has our attention. தேவனே நம்முடைய கவனிப்பாய் இருக்கிறார். But the only thing is, he has not yet conveyed that he is attending to us. நம்முடைய கூப்பிடுதலுக்கு அவர் உடனடியாக தன்னுடைய கவனத்தை கொடுக்கிறார், உடனடியாக செய்கிறார் என்கிறதை அவ்விதமாக அவர் காட்டிக்கொள்கிறதில்ல. Why? Because he wants to test our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும் பொருட்டு He wants to prove to us what this faith on God is. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தேவனுக்குள்ளே இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது என்பதை அவர் நமக்கு நிரூபிக்கும் வண்ணமாய் அவ்விதமாய். Because this is a precious faith that God has given us. ஏனென்றால் தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த விசுவாசம் ஒரு விலையேறப்பெற்ற விசுவாசம். Praise the name of the living God. And last week I talked to you about three things as to how we have to approach the trial of our faith. கடந்த வாரம் இந்த விசுவாசத்தையோடு நாம் எப்படி தேவனை அணுகுவது என்று சொல்லி மூன்று காரியங்களை சொன்னேன். The first one is we need to set our mind on the already decided declared victory. இந்த விசுவாச பரீட்சையிலே ஏற்கனவே நமக்கு வெற்றி அறிவிக்கப்பட்டாயிற்று என்பதை நம்முடைய சிந்தனையிலே கொண்டவர்களாய் நாம் அதை கடந்து போகிறோம். Test of faith is the only test where we know the victorious result even before we write the test or go through the test. பரீட்சை மாத்திரமே, விசுவாச சோதனை மாத்திரமே நாம் அதை எழுதுவதற்கு முன்பு, அதற்குள்ளே கடந்து போவதற்கு முன்பு அதற்குரிய ரிசல்ட் ஆனது ஜெயம் என்கிற காரியத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடியது. Secondly, இரண்டாவதாக test of faith, it extracts or produces patience in our life. அந்த விசுவாச பரீட்சை நமக்கு பொறுமையை நமக்குள்ளே உண்டாக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Because faith is the substance of the things that are hoped for. ஏனென்றால் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியாய் இருக்கிறது. Hebrews 11:1 says the now faith, the present faith is the assurance of the future hope. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது. But in between the present faith and the future hope, இந்த இப்பொழுது இருக்கிற விசுவாசத்துக்கும் எதிர்காலத்தின் நம்பிக்கைக்கும் இடையிலே there is a way in which we have to travel. நாம் கடந்து போக வேண்டிய ஒரு பாதை உண்டு. In order for our present faith to prosper as the future hope, நம்முடைய இப்பொழுது விசுவாசம் அது எதிர்கால நம்பிக்கையாக அது வாய்க்க we must let the faith work patience in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசமானது பொறுமையோடு கிரியை செய்ய வேண்டியது அவசியம். And patience experience, அந்த பொறுமையானது நமக்கு அனுபவத்தை and experience hope. அந்த அனுபவம் நமக்கு நம்பிக்கை And உண்டாக்குகிறது. that hope which came from faith, patience, experience will not make us ashamed. இந்த விசுவாசம் நமக்கு விசுவாச பரீட்சை பொறுமையையும், பொறுமை நமக்கு நம்பிக்கையை அனுபவத்தையும், அனுபவம் நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. That's what Apostle Paul writing to Romans, he says we glory in our tribulations. இந்த உபத்திரவங்களிலும் நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமர்களுக்கு நிருபத்தில் The great cloud of witnesses that we have in the Holy Scriptures, பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களிலே மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நமக்கு முன்பாக உண்டு. even the great cloud of witnesses that are not in the Holy Scriptures that lived during the days of the New Testament, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் அவர்கள் உயிரோட வாழாவிட்டாலும் they received the promise of God through faith and patience. அவர்கள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொண்டு அதை அடையும்படி அவர்கள் பொறுமையோடு They காத்திருந்தார்கள். inherited the promise of God through faith and patience, the எனவே Scripture says. வேதவசனம் சொல்லுகிறது
சொல்லுகிறது வாக்குத்தத்தத்தை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டுவதற்கு பொறுமை நமக்கு காத்திருப்பு அவசியமாய் இருக்கிறது. Thirdly, we talked about how our faith has to be proved in order to be approved. நம்முடைய விசுவாசம் அது உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் அது எப்படி அது சோதனைக்குள்ளாக கடந்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். Praise the name of the living God. In the Bible there are two words that are used interchangeably. வேதத்திலே இரண்டு வார்த்தைகள் ஒன்றுக்கொன்று மாறி மாறி வருகிறது. Number one is tempt and the other word is called test. ஒன்று வந்து சோதனை, இன்னொன்று வந்து பரீட்சை. It is used interchangeably, but these two words have their own unique meanings. ஆனால் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்குமே தனித்துவமான ஒரு அர்த்தங்கள் உண்டு. Usually temptation comes from the devil. சோதனை என்பது பிசாசினிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று. But test it comes from God. ஆனால் பரீட்சை தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று. But let me tell you, in the King James version and in other versions of the English Bible, these words are used interchangeably. ஆனால் ஆங்கில வேதாகமம் கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷனிலும் சரி மற்றவைகளிலும் சரி இந்த வார்த்தைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக மாறி மாறி வந்து கொண்டே. Just now in the beginning we read in the book of Genesis that God did tempt Abraham. அங்கே ஆதியாகம புத்தகத்திலே 22வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம், கர்த்தர் ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று சொல்லி. But the devil's temptation and God's test, they are not the same, they are different. பிசாசு கொண்டு வருகிற சோதனையும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற பரீட்சையும் ஒன்றல்ல, அது இரண்டு முற்றிலும் வித்தியாசம். When the devil tempts the people of God, தேவனுடைய ஜனங்களை பிசாசானவன் சோதிக்கும்போது the intention of the devil is he wants to see them fail. அந்த பிசாசுடைய நோக்கம் அந்த சோதனையில அவர்கள் தோற்று போக வேண்டும். He would try to tempt God's people with sins. தேவனுடைய ஜனங்களை பாவத்தினால அவன் சோதிக்கக்கூடிய. He tried to tempt God's people with evil thoughts. பொல்லாத சிந்தனைகளை கொண்டு தேவனுடைய ஜனங்களை அவன் சோதிக்கக்கூடிய. He tried to tempt God's people with negative thoughts. எதிர்மறையான எண்ணங்களை கொண்டு பிசாசு தேவனுடைய ஜனங்களை அவன் சோதிக்கிறான். And what is his motive behind doing that? அவன் செய்ததுக்கு பின்பாக இருக்கிற நோக்கம் என்ன? He wants God's people to fail. அதிலே ஜனங்கள் தோற்று போக வேண்டும் என்பதாகும். But when God tests his people, தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை பரீட்சிக்கும், when he conducts a test of faith on his people, அவருடைய ஜனங்களுடைய விசுவாச பரீட்சையில அவர் வைக்கும்போது God wants to see them win the victory. அவர்கள் முடிவிலே ஜெயத்தை அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் The intention of God is never wanting his people to fail. தேவனுடைய நோக்கம், தேவனுடைய தீர்மானம் ஒரு காலம் தம்முடைய ஜனம் தோற்று போக கூடாது. Whenever God tests our faith, எப்பொழுதெல்லாம் தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் பரீட்சிக்கிறார். he wants us to win. அதிலே நாம் ஜெயம் பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Praise the name of the living God. It's like in the school when you write exams, பள்ளிக்கூடத்திலே நாம் பரீட்சை எழுதுகிறது போல many people call it a test, not a temptation. அது வந்து பரீட்சை என்று சொல்லப்படுகிறது, அது வந்து சோதனை அல்ல. You don't write a temptation in school or college. பள்ளிக்கூடத்திலோ கல்லூரியிலோ நம்ம வந்து சோதனை எழுதல, நம்ம பரீட்சை தான். You only write a test in the educational institution. அந்த கல்வி ஸ்தாபனங்களிலே நாம் பரீட்சையை தான் நாம் எழுதுகிறோம். Praise the name of the living God. Why? Because when you write the test, அந்த பரீட்சை எழுதும்போது what is the intention of the examiner? அந்த பரீட்சை வைக்கிறவருடைய எண்ணம் what is the intention of the teacher that conducts the exam? அந்த பரீட்சை நடத்துகிற ஆசிரியருடைய நோக்கம் என்ன? He don't want his student to fail. அவருடைய மாணவர்கள் தோற்று போக வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம். No good teacher will want his student to fail. எந்த ஒரு நல்ல ஆசிரியரும் தன்னுடைய மாணவர்கள் பரீட்சையில தோற்று போக வேண்டும் என்று விரும்ப மாட்டார். If any teacher or any examiner would want a student to fail in the exam, he is not a good teacher. அப்படியே ஒரு ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய மாணவர்கள் பரீட்சையில தோற்று போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். He wants his student to win the exam. அவர்கள் அந்த ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய மாணவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பது. He wants him to succeed in his exam. தன்னுடைய பரீட்சையிலே அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். He wants him to score good marks or good grades in his exam. மார்க்குகளை கொண்டு அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது நல்ல. Because that test is just a proving. ஏனென்றால் அவர்கள் வைக்கப்படுகிற அந்த பரீட்சை அவர்களை நிரூபித்துக் கொண்டு The teacher has toiled and has taught many things throughout the weeks and months. அவருக்கு வாரங்களாக அநேக காரியங்களை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார். Now he wants to prove that
he has learnt everything, he knew everything. தான் கற்றுக் கொடுத்த எல்லாவற்றையுமே அவன் அறிந்து கற்றிருக்கிறானா என்பதை அவர் பரீட்சித்து அவர் நிரூபிக்கிறதுக்காக வைக்கப்படுவதுதான். So let us not confuse between the devil's temptation and God's test. பிசாசுடைய சோதனையும் தேவனுடைய பரீட்சையையும் வைத்து குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. But there are sometimes God will allow devil's temptation as his own test to us. ஆனால் சில நேரங்களிலே தேவன் பிசாசுடைய சோதனையை நமக்கு பரீட்சையாக அனுமதிக்கிறார். We will see that in the weeks to come. அது வருகிற வாரங்களிலே நாம் பார்க்கலாம். But this one thing should be made very clear. ஆனால் இந்த ஒரு காரியம் மிகவும் தெளிவாக்கப்பட வேண்டும். The intention of the devil when he tempts us is to fail. நாம் பிசாசுடைய நோக்கம் நம்மை சோதிக்கிறது நாம் தோற்று போக வேண்டும் என்பதா. But the intention of God when he tests our faith is for us to succeed and be successful. தேவன் நமக்கு வைக்கிற விசுவாசத்தின் பரீட்சை என்பது நாம் அதிலே ஜெயம் பெற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய When we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாசத்திலே நாம் கடந்து போகும்போது, when we continue to go through the trial of faith, அந்த விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே நாம் தொடர்ந்து கடந்து போகும்போது, we need to understand it is a best learning experience. அது ஒரு மிகவும் சிறந்த கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவமாகும். Praise the name of the living God. What the trial of faith can teach us, விசுவாச பரீட்சை நமக்கு என்ன பாடத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது? it cannot be learnt anywhere. அது வேற எங்கேயுமே நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியாது. It can be learnt only in the school of faith. அந்த விசுவாச பள்ளிக்கூடத்துல தான் நம்ம அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். Praise the name of the living God. What the trial of faith can teach us, no universities can teach us. விசுவாச பரீட்சையில நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியம் எந்த ஒரு யுனிவர்சிட்டியில நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Even the best universities of the world, they cannot teach us. உலகத்தில் இருக்கிற சிறந்த பல்கலைக்கழகத்திலே கூட நாம் அந்த விசுவாச பரீட்சை பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாது. No matter whether you pay the entire wealth as the fee, as a tuition fee, you cannot learn what the trial of faith can teach us. ஆஸ்தி முழுவதையுமே அந்த பரீட்சைக்கு நீங்கள் கட்டணமாக கொடுத்து நீங்கள் அதை எழுதி தேர்ந்தாலும் அந்த விசுவாச பரீட்சையிலே நீங்கள் அந்த காரியத்தை No best professors can teach us. எந்த சிறந்த கல்லூரி பேராசிரியரும் அதை No highly educated people can teach what the test of faith can teach us. அந்த விசுவாச பரீட்சை என்பது என்ன என்பதை எந்த சிறந்த கல்வி தகுதி பெற்றிருக்கிறவரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. So we need to take the test of faith as the best learning experience. விசுவாச பரீட்சையை நன்றாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அனுபவமாய் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So my brothers and sisters in Christ, there are certain things that we cannot learn unless we go through the test of faith. அந்த விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகாமல் சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வது என்பது சாத்தியப்படாது. Because to learn certain things that God wants to teach us, ஏனென்றால் சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்போது we need to go to the right place of learning. அந்த கற்றுக் கொடுக்கிற சரியான இடத்துக்கு நாம் கடந்து போக வேண்டும். Unless we go to the right place of learning, we cannot learn the right things. சரியான இடத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற இடத்துக்கு கற்றுக்கொள்ள போகாத போது நாம் சரியாக கற்றுக்கொள்ள முடியாது. For example, உதாரணத்துக்கு if you take someone who is learning to become a pilot, ஒரு பைலட்டாக விமானியாக வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒருவர் he won't sit in a classroom with an instructor teaching him all the time. எந்த நேரமும் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆசிரியருக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தால் அது காரியம் சரிப்பட்டு வராது. He would not sit in a classroom 24 hours for all the 2 years to learn how to fly an airplane. 2 வருஷமும் 24 மணி நேரம் கூட கிளாஸ் வகுப்பறையிலே உட்கார்ந்து அவன் கேட்கிறவனாக இருந்தால் ஒன்று கற்றுக்கொள்ள முடியாது. He cannot learn it. ஒன்றுமே கற்றுக்கொள்ள Maybe he will sit in the classroom for a few hours. சில மணி நேரங்கள் வேணால் அந்த வகுப்பறையிலே உட்கார்ந்திருப்பான். Maybe the instructor will teach in the classroom for a few days. அந்த வகுப்பறையிலே உட்கார்ந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் சில வாரங்கள் மாதங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார். But there must come a time in his learning. ஆனால் அவருடைய கற்றுக்கொள்கிற நேரம் காலம் வரும்போது He has to go to where the flight is parked. அங்கே விமானம் நிறுத்தி வைக்கிறதோ அந்த இடத்துக்கு அவர் He has to get into the aircraft. அந்த விமானத்துக்குள்ளே அவர் கடந்து போவார். He has to sit in the pilot seat with the instructor. அந்த சொல்லிக் கொடுக்கிறவரோடு அந்த விமானியோட இதுல உட்கார And he has to watch the instructor how he is operating the airplane. எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் காரியங்களை செய்கிறாரோ அதை எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும். He needs to know how to roll the flight through the runway. அந்த ரன்வேல எப்படி ஓடுதளத்திலே அந்த விமானம் ஓட வேண்டும் என்பதையும் He needs to learn how to take off. எப்படி அது மேலே உயர எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை கவனிக்க He வேண்டும். needs to learn how he has to fly through the clouds. அந்த மேகத்துக்குள்ளே எப்படி அவர் பறந்து போக வேண்டும்
கற்றுக்கொள்ள He வேண்டும். needs to know when the weather is bad, how he needs to fly through. சந்தோஷநிலை மோசமாக இருக்கும்போது எப்படி பறக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். When the air is all confused, how he has to keep the flight stable. அந்த காற்று எங்கும் சுழல் காற்று சுற்றி அடிக்கும்போது அந்த விமானத்தை எப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு He needs to know how to control the flight when he is facing the wind. இல்ல அது எதிர்காற்றை சந்திக்கும்போது அந்த விமானத்தை எப்படி அதுக்குள்ள கடந்து போகும். When the direction of the wind changes, how he has to control the flight. காற்றின் திசை மாறும்போது விமானத்தை எப்படி செலுத்த வேண்டும் என்பதை அவர் அறிவார். How he has to control the engine. எப்படி அந்த என்ஜினை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள How he has to turn. எப்படி திரும்புவது. How he has to land. எப்படி அது இறங்குவது. He needs to learn every meticulous details about flying. இப்படியாக பறப்பதை குறித்த சகல நுணுக்கமான விளக்கங்களையும் அந்த சொல்லிக் கொடுக்கிறவரோடு உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்ள He வேண்டும். cannot become a certified pilot only if he sits in the classroom. அந்த வகுப்பறையில சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் சொல்லிக் கொடுத்த காரியத்தை கொண்டு விமானி என்ற அந்த ஒரு சர்டிபிகேட் அவர் பெற்றுக்கொள்ள He முடியாது. should learn it in the sky. அவர் வானில பறந்து கடந்து போக வேண்டும். Because sky is the place of learning for the pilot. என்றால் விமானி கற்றுக்கொள்ளுகிற இடமே அந்த உயர்ந்திருக்கிற Sitting in the classroom is not the place for him to learn all the time. எப்போதும் வகுப்பறையில உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் அல்ல அது ஒரு The more he flies, the more he learns. எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் பிரயாணப்பட்டு பறந்து போகிறானோ அந்த அளவுக்கு அவன் காரியத்தை The more he flies, the more experience he gets. அவன் பறந்து எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் போகிறானோ அவ்வளவுக்கு அதிகமான அனுபவங்களை அவன் The more he flies, the more he becomes equipped to handle any crisis. அதிகமாய் அவன் கடந்து போகும்போது பறக்கும்போது அநேக மணி நேரங்கள் செலவிடும்போது எப்படி எல்லாவற்றையும் கையாள்வது என்பதையும் அவன் In the same way, my brothers and sisters in Christ, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, if everything is normal in the life of a believer all the time, ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில எல்லா நாட்களும் சரியாக அமைதலாக கடந்து போகுமா he cannot learn what faith can teach us. விசுவாசம் கற்றுக் கொடுக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையுமே கற்றுக்கொள்ள If முடியாது. God has to let us learn what is faith, விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை தேவன் நாம் கற்றுக்கொள்ள if விரும்புகிறார். God has to reveal himself to us, தேவனே அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துவாரானால் if we need to see the meticulous sides of the God that we serve, நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவருடைய அளவு என்பது என்னது என்பதை நாம் we அறிந்து need to get into the place of learning through the test of faith. விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகிறவர்களாய் நாம் For இருப்போம். example, if you can take the man called Job in the Bible, வேதத்திலே யோபு என்கிற அந்த மனுஷனை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. he faced the greatest trial of faith in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச பரீட்சையை அதிகமாக கண்ட ஒரு And மனுஷன். in the process of the trial of his faith, அவருடைய விசுவாச பரீட்சையின் போது he lost everything that he had. அவன் கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்து He போனான். lost all of his possessions. அவனுடைய ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் He இழந்தான். lost all of his children. அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் He இழந்தான். lost the love of his wife. அவனுடைய அன்பை அவன் He இழந்தான். lost all of his servants. அவனுடைய வேலைக்காரர்களை He இழந்தான். lost even the health of his body. அவனுடைய சரீரத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் கூட அவன் இழந்தான். Loss. எல்லாமே இழப்பு இழப்பு இழப்பு. That was the trial of the faith of the man called Job. அந்த யோபு என்கிற மனுஷன் கொண்டிருந்த விசுவாச பரீட்சை நேரம் அது. He went to the place of losing everything. அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து போகக்கூடிய ஒரு நேரத்திலே இடத்திலே அவன் வந்து He once had everything in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கொண்டிருந்த எல்லாமே அவன் But இழந்து போனான். God brought him to a place to lose everything. எல்லாவற்றையும் இழக்கும்படியாக தேவன் ஒரு தருணத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில் God allowed Job to lose the stuff that he had in his life. யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் இழக்கும்படியான ஒரு நேரத்தை தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில Why did God do that? ஏன் தேவன் அதை செய்தார்? What did the man called Job learn when he went to the place of losing everything? அந்த எல்லாவற்றையும் இழந்து போகிற அந்த தருணத்திலே யோபு என்கிற அந்த மனுஷன் கற்றுக்கொண்ட காரியம் என்ன? He said, my Redeemer liveth. அவன் கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியம் என் மீட்பர் உயிரோடு Unless he lost everything, அவன் எல்லாவற்றையும் இழக்காவிட்டால் he wouldn't have known that God is the great Redeemer. ஆண்டவரே பெரிய மீட்பர் என்பதை அவன் அறிக்கையிட்டான். See, without losing, we cannot know that God is the one who redeemed all that we have lost. ஒன்றை இழக்காவிட்டால் இழந்து போனதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள நம்முடைய ஆண்டவர் மீட்பர் என்கிற அறிவை நாம் அடைய முடியாது. That was the greatest life lesson that he learned through the trial of his faith. அந்த விசுவாச பரீட்சையிலே
அறிந்து கொண்ட பெற்றுக்கொண்ட அறிவு அனுபவம் அதுவாகும். This is the best learning experience for every believer. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கற்றுக்கொள்கிற மிகச்சிறந்த அனுபவம். An education that we cannot have anywhere else. எனவே இவ்விதமான ஒரு பரீட்சையானது வேறு எந்த இடத்திலும் இருக்காது. An education where no school, no colleges, no universities can teach us. பள்ளிக்கூடத்திலோ கல்லூரியிலோ பல்கலைக்கழகத்திலோ எங்கேயுமே நீங்க கற்றுக்கொள்ள Even if you pay all the wealth that you have in your life as the tuition fees, you cannot learn it. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் காரியங்களிலே நீங்கள் கொண்டிருக்கிற சகல ஆசைகளையுமே நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற இந்த காரியத்துக்காக நீங்கள் பணமாய் அதை கொடுத்தால் கூட கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Even if the richest man in this world உலகத்திலே இருக்கிற மிக சிறந்த ஐஸ்வர்யவான் would come forward to give all the wealth that he has to educate us, அவன் கொண்டிருக்கிற எல்லா ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யம் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து in order to educate us, நம்மை அந்த காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள we cannot learn what the test of faith can teach us. விசுவாச பரீட்சை கற்றுக் கொடுக்கிற காரியத்தை நாம் ஒரு காலம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Unless we go to the place of learning, we cannot learn what God wants to teach us. கற்றுக்கொள்ளுகிற இடத்தை தேவன் அனுமதித்த அந்த இடத்துக்கு நாம் போகாம அந்த விசுவாச பரீட்சையில நாம் ஒன்றும் கற்றுக்கொள்ள So முடியாது. as we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே நாம் கடந்து போவோம். we need to understand troubles and trials as a believer is the right place for learning. ஒரு விசுவாசிக்கு கஷ்டமும் துன்பமும் சோதனையும் தான் அந்த கற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவத்தின் நேரமாக இருக்கும். Never belittle the process of learning when we go through the test of our faith. இந்த விசுவாச பரீட்சையை விட்டு வேறு வழியாகவே ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய விசுவாச பரீட்சையில கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Very simple. If Job had not lost everything that he had, யோபு தனக்கு உண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் அவன் இழக்காவிட்டால் he wouldn't have learned. அவன் ஒரு காலம் கற்றுக்கொண்டு He wouldn't have had the revelation அவனுக்கு அந்த வெளிப்பாடும் உண்டாயிருக்காது. that the God that he is serving is not just a Jehovah but also a redeemer. அவன் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் யெகோவா மாத்திரமல்ல அவர் மீட்பராகவும் இருக்கிறார். Because when we go through the test of our faith, the trials of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகும் we will get an entirely different view of God. தேவனுடைய பார்வை முற்றிலுமாய் வித்தியாசப்பட்ட ஒன்றாயிருக்கும். We have a different view of the life that he has given us. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு வாழ்க்கை. We have a totally different view of the life that God has ordained for us. தேவன் நமக்கென்று நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த வாழ்க்கையின் பாதையும் முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒன்று. Let us go to Matthew chapter number 17 மத்தேயு 17வது அதிகாரம் and read about an incident that happened during the time of our Lord Jesus Christ on the face of this earth. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே இருந்தபோது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்ப்போம். Beginning from verse number 1. 1வது வசனத்தில் It says, after 6 days Jesus taketh Peter, James and John his brother and bringeth them up into a high mountain apart. 6 நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவருடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய். See, God shifted these 3 disciples to a different level. இந்த 3 சீஷர்களை மாத்திரம் வேறு ஒரு நிலைக்கு தேவன் அவர்களை கொண்டு சென்றார். He was taking them to a different place. ஒரு வித்தியாசப்பட்ட இடத்துக்கு கொண்டு சென்றார். God didn't teach them what he wanted to teach them at the place where they were. எங்க இருந்தாங்களோ அந்த இடத்திலே வைத்து ஆண்டவர் எதை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினாரோ அதை கற்றுக்கொள்ள. God wanted to physically move them, physically shift them. சரீர பிரகாரமாக வேறு ஒரு இடத்துக்கு அவர்களை கொண்டு சென்றார். He brought them up to a high mountain. அவரை உயர்ந்த ஒரு மலைக்கு கூட்டிக் கொண்டு. Because unless they go to that place, they cannot see what God wants them to see. அந்த இடத்திலே அவர்கள் போகாவிட்டால் ஆண்டவர் அவர்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாரோ அதை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். What God wants them to teach, they cannot learn. ஆண்டவர் எதை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாரோ சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறாரோ அதை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள In மாட்டார்கள். verse number 2, the scripture says, 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, after he brought them, Peter, James and John, to this high mountain, அவர்கள் அந்த உயர்ந்த மலைக்கு பேதுரு யாக்கோபு யோவான் 3 பேரும் போனார்கள். the scripture says he transfigured before them, அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் என்று சொல்லி. and his face did shine as the sun, அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது. and the raiment of our Lord Jesus was as white as the light. அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று. And then there appeared Moses and Elias talking with him. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார். Then answered Peter and said unto Jesus, அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி கேட்கிறார். he says, it is good for us to be here
here. இங்க இருக்கிறது நமக்கு நல்லது. If you will allow, let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elias. நமக்கு சித்தமானா இங்க நமக்கு ஒரு கூடாரம், மோசேக்கு ஒரு கூடாரம், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக 3 கூடாரங்களை போடு. And as Apostle Peter was speaking, பேதுரு அவிதமாய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது a bright cloud overshadowed them in verse number 5. 5வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம், இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல். And behold, a voice out of the cloud which said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று, இவருடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள். And that voice also said, "Hear ye him." இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த சத்தம் சொன்னது. Listen to this man. இந்த மனுஷனுக்கு கவனம் கொடுங்கள். Learn from this man. இந்த மனுஷனிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Because this is not an ordinary man. இந்த மனுஷன் ஒரு சாதாரண மனுஷன். Don't mistake him to be just a prophet. தீர்க்கதரிசி என்று அவரை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். He is my beloved son, the voice that came from above said. தேவனிடமிருந்து வந்த சத்தமானது சொல்லுது, இவருடைய நேசகுமாரன். I am well pleased with him. இவரில் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன். He is not an ordinary man. That's why I listen to him. இவர் ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல, அதனால இவருக்கு செவி Don't கொடுங்கள். think like what people are saying as him being a carpenter's son. ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று எல்லாம் பார்க்காதீங்க, கேட்காதீங்க. இங்கே நாம சொல்றோம், Their eyes are blinded. அவர்களுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டது. I have brought you to a high place. உங்களை உயர்ந்த ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து I want you to see him, our Lord Jesus, the way I want you to see him. ஆண்டவராகிய இயேசுவை நீங்கள் எப்படி காண வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அந்த விதமாய் நான் உங்களுக்கு People in different other places, they won't be able to see it. இடங்களிலே இருக்கிற ஜனங்கள் அதை காண மாட்டார்கள். People who are down from the mountain, they cannot see it. கீழாய் இருக்கிற ஜனங்கள் விதமாய் அவரை காண Only when you come to this place of learning, you can learn who he is. மலைக்கு நான் கொண்டு வந்த இந்த இடத்துக்கு வந்தால் மாத்திரமே அவரை நீங்கள் And verse number 6 says, the disciples heard it, they fell on their face and were so afraid. சீஷர்கள் அதை கேட்டு முகங்குப்புற விழுந்து மிகவும் பயந்தார்கள். And Jesus came and touched them and said, "Arise and be not afraid." இயேசு வந்து அவர்களை தொட்டு எழுந்திருங்கள், பயப்படாதீங்க. And when they lifted up their eyes, they saw only Jesus and none else. அவர்கள் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இயேசுவை மாத்திரம். And in verse number 9, the Lord Jesus charged them. அப்பொழுது 9வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். He said, "Tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead." அவர் மலையிலிருந்து இறங்குகிற பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, மனுஷகுமாரன் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வரைக்கும் இந்த தரிசனத்தை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டார். What is very important in this story? இந்த சம்பவத்திலே எது மிகவும் முக்கியமானது? In this incident that we read in the first 9 verses of Matthew chapter 17. இந்த மத்தேயு 17வது அதிகாரத்திலே முதல் 9 வசனங்களிலே இந்த சம்பவம். Verse number 1 is very important. 2வது வசனம் மிகவும் முக்கியமானது. Verse number 1 is the key to this whole incident. இந்த முழு சம்பவத்துக்கும் அந்த 1வது வசனம் தான் திறவுகோலாக இருக்கிறது. What does it say? என்ன சொல்கிறது? Jesus handpicked Peter, James and John. அந்த பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான மாத்திரம் இயேசு. He only had 12 disciples. அவருக்கு 12 சீஷர்கள் இருந்தார்கள். He only had 12 disciples. அவருக்கு 12 சீஷர் மாத்திரம் இருந்தார்கள். If he would have thought, he could have taken all of them. அப்படியே அவர் நினைச்சிருந்தா 12 பேருமே கூட்டிட்டு 12 people is not a big crowd. அந்த 12 பேர் ஒரு பெரிய கூட்டம் அல்ல. But you see, Jesus handpicked. ஆனா இயேசு அங்கே ஒருவராய் போய் He said only Peter, James and John. பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான். And he brought them to a different place. அவர்களை ஒரு வித்தியாசமான இடத்துக்கு கொண்டு Because சென்றார். God chose them, he handpicked them to learn something. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு விரும்பினதினாலே அவர்கள் மூவரை மாத்திரம் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு எடுத்து He handpicked them because he wanted nobody else to know it. அதை மற்ற ஒருவரும் அறிய வேண்டாம் என்பதற்காக இந்த 3 பேரை மாத்திரம் தேவன் தெரிந்து கொண்டு எடுத்து And if the Lord wanted to teach them and for them to learn, they need to come to the right place of learning. அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற காரியத்தை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சரியான ஒரு இடத்துக்கு அவர்கள் வர வேண்டும் என்பதை இயேசு அறிந்தார். If they would remain in their place of comfort, அவர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப அந்த இடத்திலே அவர்கள் தங்கி இருந்தார்கள். if they would remain in the plains, இல்ல சமவெளியிலே அவர்கள் இருந்தார்கள், they would not have learned what Jesus was trying to show to them. இயேசு அவர்களுக்கு எதை சொல்லி காண்பிக்க விரும்புகிறாரோ அதை அவர்கள் காண்பிக்கவோ. Many times we think in our lives, அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் Lord, why me? அவரை ஏன் எனக்கு Why you are taking me through this road? இந்த சாலை வழியாக என்ன மாத்திரம் ஏன் கொண்டு Why you have brought me to this place in my life? இந்த இடத்துக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துக்கு ஏன் என்ன கொண்டு Why you are not allowing me to stay in the place of my comfort zone? என்னுடைய சௌகரியமான இடத்திலே சமவெளியிலே நான் இருக்கிற இடத்திலே அந்தப்பட்ட இடத்துக்கு ஏன் நீங்க Why did you remove me from my comfort zone? என்னுடைய சௌகரியமான இடத்திலிருந்து என்னை
இருக்கீங்க? Why you are asking me to climb a mountain? மலையை ஏறும்படியா நீங்க சொல்லுகிறீங்க? Why would I want to climb the steep mountain that I am facing? உயர்ந்த மலையிலே நான் ஏறும்படியா என் வாழ்க்கையிலே ஏன் நீங்க அனுமதிக்கிறீங்க? Because unless you climb, நீ அங்க உயர்ந்த மலைக்கு போகாம, unless you put your strength to climb the mountain, நீ உன்னுடைய பலத்தை கொண்டு நீ அந்த உயர்ந்த மலைக்கு நீ போகாம, unless we come out of the comfort zone, உன்னுடைய சௌகரியமான அந்த இடத்திலிருந்து நீ வெளியே வராமல், we cannot see the Lord in a totally different manner. இயேசுவை நீங்க முழுமையாக வேறு ஒரு வழியிலே அறிய முடியாது. Like Peter, James and John அங்கே பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானை போல saw him as the Son of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாக கண்டார்கள். Like Job, the man of God, யோபு தேவனுடைய மனுஷன் when he went out of his comfort zone, தன்னுடைய சௌகரியமான இடத்திலிருந்து அவன் வெளியே when he went to the place where the Lord called him while he was going through the test of his faith, அந்த இடத்துக்கு அழைத்தாரோ அந்த இடத்துக்கு அவன் வந்தபோது he totally saw God Almighty as the Redeemer. வல்லமையுள்ள தேவனை மீட்பராக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே He had a totally different revelation of God Almighty that he never had before. முன்பாக தான் அறியாத ஒரு வெளிப்பாடு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை மீட்பராக அவன் அறிந்து That's why, my brothers and sisters in Christ, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, don't ask why only you, ஏன் எனக்கு மாத்திரம் என்று கேட்காதீர்கள். but instead be happy because the Lord chose you. என்றால் அதை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள். ஆண்டவர் உங்களை அதற்கென்று தெரிந்து When we go through the trial of our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே கடந்து போகும் instead of saying, Lord, why only me? ஆண்டவரே ஏன் எனக்கு மாத்திரம் என்று He கேட்காதீர்கள். is doing good. அவங்க நல்லா இருக்காங்க. She is doing good. நல்லா தானே இருக்கிறாங்க. That person is okay. அவன் நன்றாக தானே Why இருக்கிறான். only me? ஏன் எனக்கு மாத்திரம் என்று Why this roughest place only for me? கரடுமுரடான பாதை எனக்கு மாத்திரம் ஏன்? Instead of asking why only me, ஏன் எனக்கு மாத்திரம் என்று கேட்கிற கேள்விக்கு say, பதிலாக, thank you, Lord, you chose me. ஆண்டவரே நீர் என்னை தெரிந்தெடுத்ததற்காக உமக்கு Because I am special to you. ஏனென்றால் நான் உமக்கு ஒரு விசேஷித்தவன். You want to show me something. நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க You விரும்புகிறீர்கள். want to show that only to me. அது எனக்கு மாத்திரமே காண்பிக்க I am விரும்புகிறீர்கள். happy and thankful to you. நான் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன். நான் உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன். Praise the name of the living God. That's the attitude we need to have when we go through the test and the trials of our faith. நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையிலே நாம் சோதிக்கப்படும் போது இவ்விதமான ஒரு நடத்தையை நாம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். Maintain a journal when you go through a test of faith. ஒரு விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே கடந்து போகும்போது நம்முடைய பிரயாணத்தை நாம் வந்து சரியான விதத்திலே Whatever you learned from heaven, பரலோகத்திலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறது எதுவாக the more and more you learn and record it, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக என்ன காரியங்களெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அதெல்லாம் பதிவாகும். the devil would start to lose his grip on your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிசாசானவன் தன்னுடைய கட்டுகளை அவன் இழந்து போவான். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர this is the சகோதரிகளே, best learning experience. இது ஒரு மிகவும் சிறந்த கற்றுக்கொள்ளுகிறவரான Test of faith, trial of faith is the right place for learning for the believers. விசுவாச பரீட்சை, விசுவாசம் சோதிக்கிற அந்த சோதனைக்குள்ளே கடந்து போகும்போது நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு காரியங்கள் மிகவும் சிறந்தவைகளாகும். Praise the name of the living God. Yes, the Lord is able to teach us anything anywhere. ஆண்டவர் எதையும் எங்கேயுமே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க அவர் வல்லவர். But like I told you, நான் சொன்னது போல if a pilot has to fly the plane, ஒரு விமானத்தை ஓட்ட வேண்டுமானால் classroom is not the right place for him all the வகுப்பறையிலே time. உட்கார்ந்தே கற்றுக்கொள்ள முடியாது, சாத்தியம் Yes, he கிடையாது. will learn there for a few hours or days or weeks or months. ஒரு சில நாட்கள், சில மணி நேரங்கள், வாரங்கள், மாதங்கள் உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். But there should come a time in his life ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நேரம் உண்டு. where he has to sit in the aircraft அவன் அந்த விமானத்துக்குள்ளே உட்கார்ந்து and start and try to propel and take off that flight against the wind. அந்த காற்றுக்கு எதிர்க்க திசையிலே அந்த விமானத்தை அவன் எடுத்து மேலே பறந்து செல்ல வேண்டும். Unless he learns through all those hardships, இந்த விதமான சகல சூழ்நிலைக்குள்ளும் அந்த விமானத்தை இயக்க அவன் கற்றுக்கொள்ள தவறினானா he cannot be approved to be a licensed pilot. அவன் வந்து லைசென்ஸ் பெற்ற
ஒரு விமானி என்கிறவனை அது சோதித்து அவன் அறிய முடியும். Our faith has to be approved. எனவே நம்முடைய விசுவாசம் பரீட்சித்து அது நிரூபிக்கப்பட வேண்டுமானால் we need to move out of our comfort zone. நம்முடைய சௌகரியமான சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். And climb mountains if it need be. அது உயர்ந்த மலையா இருந்தாலும் நம்ம ஏறிதானோ. See, there is no need for us to worry about climbing the mountain. அந்த மலையை ஏறுவதற்கு நமக்கு அதை குறித்து கவலைப்பட. Because when Jesus took Peter, James and John, he was also walking with him, walking with them. யோவானை ஆண்டவர் உயர்ந்த மலைக்கு கூட்டி சென்றபோது அவர்களை மாத்திரம் தனித்து விடல, அவரும் அவர்களோடு சென்றார். He did not say, I will sleep in the tent, you three go up and you climb and you gasp for breath and you see something and come back and tell me. இயேசு அவர்களிடத்தில் சொன்னார், நான் கூடாரத்துல தூங்கி நான் நித்திரை செய்ய போறேன், ஆனால் நீங்க மாத்திரம் வந்து போங்க, மூச்சு விடுவதற்கு உங்களுக்கு ஆக்சிஜன்லாம் எடுத்துட்டு போங்க. He was talking with them all the way. அவரோடு கூட பேசிக்கொண்டே கடந்து He was walking with them all the way. அந்த நேரம் கடந்து போன நேரமெல்லாம் அவர்களோடு கூட சென்றார். But he took them out of the comfort zone. அவருடைய சௌகரியமான அந்த சூழ்நிலையை அவர்களிடத்திலிருந்து பிரித்தார். Maybe the other 9 disciples might have thought, ஒருவேளை அந்த மற்ற 9 சீஷர்களும் நினைத்திருக்க கூடும், Abba, he left us. நல்ல வேளை நம்மளை விட்டுட்டாரு. We can eat well and we can sleep till they come down. நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கலாம் அவங்க திரும்ப வர்ற வரைக்கும். But only the 3 that went up, they learned what the Lord, the heaven showed them. இயேசு கொண்டு சென்ற உயர்ந்த மலைக்கு கொண்டு சென்ற அந்த 3 பேர் மாத்திரமே அவர் எதை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினாரோ அதை கற்றுக்கொண்டார்கள், பெற்றுக்கொண்டார்கள். They only saw who this Jesus really is. உண்மையாகவே இந்த இயேசு யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள். That the other 9 that were in the plains, they never knew. ஆனால் சமவெளியிலே சௌகரியத்தில் இருந்த அந்த 9 பேரும் அதை அறியாமல் இருந்தார். Learn when you go through the test of எனவே faith. விசுவாச பரீட்சையிலே நாம் கடந்து போகொண்டு கற்றுக்கொண்டே கடந்து போக. Try to record everything that the Lord is teaching you. ஆண்டவர் உங்களுக்கு போதிக்கிற சகலவற்றையும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பதிவு செய்கிறவர்களாய். Remember, the Lord did not keep them in the mountain forever. எப்பவுமே மலையவே உன் பக்கத்திலே வச்சிருக்க போறதில்லை. After he taught them what he taught them, ஆண்டவர் அங்கே என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை சொல்லி கொடுத்த பின்பு he brought them back to the place of their comfort. அவர்களுடைய சௌகரியமான அதே சூழ்நிலைக்கு அவர்களை திரும்ப கொண்டு வந்தார். When we focus on what we are learning, நாம் எதை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்கிற கவனம் நமக்கு we will வைக்கும். return back to the place of our comfort. நம்முடைய சௌகரியமான அதே இடத்துக்கே நாம் திரும்ப வருவோம். The scripture says, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, I have come through fire and flood. நான் தீயும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தேன். Thou hast caused men to ride over my head. மனுஷரை தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணி. But now, O Lord, you have brought me to a wealthy, pleasant ஆனால் place. இப்பொழுதோ நீர் ஒரு செழிப்பான இடத்திலே எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். Praise the name of the living God. This is very important. இது மிகவும் முக்கியமானது. Test of faith is the best learning experience. எனவே விசுவாச பரீட்சை கற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு மிகவும் சிறந்த ஒரு காரியம். As you concentrate on learning, அந்த கற்றுக்கொள்ளுகிறதிலே உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் as you turn the troubles and trials of your life as a place of learning, அந்த கற்றுக்கொள்ளுகிற இடமாய் உங்களுடைய கஷ்டங்களை, துன்பங்களை, நெருக்கங்களை எல்லாம் நீங்க மாற்றுவீர்களானா, that is the time the devil would get mad. அந்த நேரம் தான் பிசாசே அவன் வந்து பைத்தியமாகுற நேரம். He would stop rejoicing. அவன் வந்து சந்தோஷப்படுறதை நிறுத்திடுவான். He thought that we will be complaining, but now he is complaining. நாம வந்து அதை பற்றி புலம்புவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தவன் இப்ப அவன் ஆரம்பிச்சிடுவான். Because our purpose for going through the trial is being accomplished. ஏனென்றால் நாம் வந்து கடந்து போகிற இந்த விசுவாச பரீட்சை ஒரு முற்று பெறுகிற ஒன்று. Praise the name of the living God. And the next thing that we need to know is, அடுத்த காரியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, as we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையிலே நாம் கடந்து போகும்போது we need to understand we cannot live this life of faith if we try to ignore the trial of faith. இந்த விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்கிற நாம் இந்த விசுவாச பரீட்சையை தவிர்த்து விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது கூடாத காரியம், சாத்தியப்படாத. In other words, I want to tell you that it is impossible for a believer to ignore or avoid the trial of faith. ஒரு விசுவாசி அந்த விசுவாச வாழ்க்கையில வருகிற இந்த பரீட்சையை ஒரு காலம் அவர்களால் தவிர்க்க முடியாது. Because a lot of times when we see trials and troubles coming against us, ஏனென்றால் அநேக நேரங்களிலே நமக்கு எதிராக சோதனைகளும் பரீட்சைகளும் கஷ்டங்களும் நோக்கி வரும்போது the immediate natural reaction is it will be good
I can escape this. இயற்கையாகவே உண்மையாகவே ஒருவருக்குள்ள உண்டாகிற ஒரு தன்மை நான் இதுல இருந்து எப்படியா நான் தப்பிச்சிரணும். Immediately we will try to do all the mental calculations. எல்லாத்தையும் மனசுல கணக்கு பண்ணிடுவோம். How can we avoid this? இது எப்படி நாம அவாய்ட் பண்றது? Because you know the storm is coming. ஏனண்டா வரப்போது ஒரு பெரிய காற்று. It's like a weather report. அது ஒரு சீதோஷண அறிக்கை போல இருக்குது. You think, how can I escape this? இதை எப்படி நான் வந்து இதுல இருந்து தப்புறது? How can I go through the storm? நான் இந்த காற்றுகளுக்கு சுற்றி நான் எப்படி கடந்து How can I go around the storm? இந்த காற்றை சுற்றி நான் எப்படி கடந்து Oh, how it would be good if I can avoid this. நான் இத தவிர்த்தனால் எவ்வளவு நன்றாக எனக்கு இருக்கும். But if we are true believers, நான் உண்மையான ஒரு விசுவாசிகளாய் இருப்போமானால், and if we have heard what the Lord has said, ஆண்டவர் சொன்னது இன்னது என்பதை நாம் கேட்டிருப்போம். if we have the word of assurance with us, நம்மோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் உறுதி நமக்கு உண்டாயிருக்கும். there's no need for us to tremble. நாம நடுங்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை. There's no need for us to panic. நாம வியாகுலப்படவும் அவசியம் இல்லை. There's no need for us to get in sulk. நாம வந்து அப்படியே திடனற்று போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Because a lot of times அநேக நேரங்களிலே people want to belittle the trial of faith. விசுவாச பரீட்சையை தவிர்க்கிறது தான் ஜனங்களுக்கு அதிகமான ஒரு. But they like to talk about faith but not the trial of faith. விசுவாசத்தை பற்றி அவர்கள் பேச விரும்புகிறார்கள், ஆனால் விசுவாச பரீட்சை அவர்களுக்கு. See, when we talk faith, it will always include the trial of faith. அந்த விசுவாசத்தை பற்றி நாம் பேசும்போது அந்த விசுவாச பரீட்சையும் சேர்த்து தான் நம்ம We cannot escape the trial of faith. அந்த விசுவாச பரீட்சையை நாம் ஒரு காலம் தப்ப முடியாது. A faith without trial of faith is no faith at all. அதுவே விசுவாசம் அது பரீட்சிக்கப்படாத விசுவாசமாக இருந்தால் விசுவாசம் அல்ல. We need to know that if someone is trying to avoid the trial of faith but still wants to believe and have faith, ஒருவர் விசுவாச பரீட்சையை தவிர்த்து இன்னும் விசுவாசத்துல இருக்கணும், நம்பிக்கையோட இருக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா he is deceived. அவங்க வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்காங்க. I don't say this, but this Bible says this. வேதவசனம் சொல்லுகிறது. Let us go to the book of Revelation chapter number 3. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3வது அதிகாரம். When the Lord spoke to the last messenger of the last church in the book of Revelation chapter 3, 3வது அதிகாரத்திலே கடைசி சபையிலே கடைசி தூதனுக்கு அவர் சொன்ன காரியம். Let us go to the book of Revelation chapter number 3 and read from verse 16. From verse 16. 16வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்போம். Verse 16 it says, "So then, because thou wert lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth." இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடினால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். See, the Lord calls them to be lukewarm. ஆண்டவர் சொல்றாரே வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிற. Sometimes when we ask people what they would like to drink, if they say water, we say, do you need it cold, hot or normal? ஒருத்தர் வந்தாங்க, அவங்க குடிக்க ஏதாவது கொடுக்கணும், உங்களுக்கு வந்து கோல்டா வேணுமா ஹாட்டா வேணுமா என்று சொல்லி கேட்பாங்க. Some people will prefer cold or some people will prefer hot. hot. குடிப்பாங்க, சிலர் வந்து ஹாட்டா குடிப்பாங்க. Some people will prefer normal. சிலர் வந்து சாதாரணமா இருக்கட்டும். Some people they like to choose according to the weather. அந்த சீதோஷணங்களை பொறுத்து காரியங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள். If it's hot outside, they like to drink cold water. வெளியே அதிக உஷ்ணமா இருந்தா அவங்க வந்து cold water எடுத்துப்பாங்க. If they are trembling because of cold outside, they would like to drink hot water. வெளியே குளிரினால நடுங்குனாங்கன்னா அவங்க வந்து சுடு தண்ணி எடுத்துப்பாங்க. But God says, ஆண்டவர் சொல்கிறார், I like cold, I like hot, but not this normal temperature. எனக்கு குளிரும் பிடிக்கும், எனக்கு சூடும் பிடிக்கும், ஆனா அந்த வெதுவெதுப்பு எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. The past few months, the whole world is going in an abnormal direction. கடந்த சில மாதங்களாக இந்த உலகமானது ஒரு திசையை நோக்கி போய் கொண்டு lot of people are debating when things will become normal. எப்ப காரியம் சாதாரணமாக இருக்கும், நார்மல் ஆகும். How many weeks it will take? எத்தனை வாரங்கள் இது எடுத்துக்கொள்ளும்? How many months it will take? எத்தனை மாதங்கள் இது எடுத்துக்கொள்ளும்? Almost the year has gone. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு. And now they are saying this is the new normal. இப்ப வந்து இது ஒரு புது நார்மல் என்று அவர்கள் சொல்றாங்க. Some people say you have to wait till the vaccine comes to become for everything to become normal.
எல்லாம் நார்மல் ஆகணும்னா அந்த தடுப்பு மருந்து வர வரைக்கும் காத்துருங்க என்று சொல்கிறார்கள் சிலர். We don't know what the world is calling normal. உலகம் எதை நார்மல் என்று சொல்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். But don't settle for normal in the life of faith. ஆனா விசுவாச வாழ்க்கையிலே நார்மல் என்கிற அந்த இடத்துக்கு தங்கி விடாதே. Verse number 17 says, 17ஆம் வசனம் சொல்கிறது, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறது அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவானன் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியா. See, because of the normalcy that these people had, நார்மலாக இந்த ஜனங்கள் இருக்கிறதுனால this normalcy has almost taken them to a state of coma. அவங்கள வந்து ஒரு உணர்வற்ற ஒரு நினைவற்ற நிலைக்கு கொண்டு போகிறது. You know, sometimes people say if you remain in a certain way for a certain time, you will always remain like that forever. சில நேரத்துல ஜனங்க சொல்வாங்க, நீ இப்படி நிலைமையில இப்படி இருந்தனா நீ நினைக்கு இப்படியே தான் இருக்க. சில காலமா ஒரே நிலையில இருந்தா அதே நிலையாவே கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்களா? If some people stay in a certain way for a certain amount of time, they will forever remain like that. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல குறிப்பிட்ட நிலையில காணப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அப்படியே இருப்பார்கள். That's what this lukewarm has done to this people of the church in this last age. கடைசி கால சபையில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய நிலைமையை இந்த வெதுவெதுப்பு அப்படிதான் செய்து வைத்திருக்கிறது. Praise the name of the living God. So what was their condition? அவருடைய நிலைமை என்ன? The Lord sees 5 conditions in them. அவர்களிலே 5 விதமான நிலைமைகளை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். They were in a very miserable, poor condition. அது மிகவும் பரிதபிக்கப்பட தரித்திரமான ஒரு காரியம். The state of their condition was very pathetic. அவங்க ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில. Remember, these are the people of the church of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய நிலைமை. These were people that were claiming themselves to be God's children, placed in the church of the Lord Jesus Christ. சபையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்கிறவர்களுடைய நிலைமை இது. What was their pathetic state of condition? பரிதாப நிலைமை என்ன? 5 things. 5 காரியங்கள். Wretched, miserable, poor, naked and blind. நிர்பாக்கியமுள்ளவன் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவன் தரித்திரன் குருடன் நிர்வாணி. This is how the Lord saw them. இதுதான் ஆண்டவர் அவர்களை பார்க்கிறார். This is what the Lord diagnosed in them. அவர்களை குறித்து ஆண்டவர் கணித்த காரியம் இது. But the patient is saying, ஆனா நோயாளி சொல்றான், they say, I am rich. நான் ஐஸ்வர்யவான். The Lord says, you are poor. ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ தரித்திர. What a drastic difference. எப்படி பாருங்க நேருக்கு மாறான. There's not a little difference between the patient's opinion and the doctor's opinion. அந்த நோயாளியுடைய கொள்கைக்கும் மருத்துவர் சொல்ற கொள்கைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லங்க, பெருசான ஒரு வித்தியாசம். The patient is saying, I am absolutely fine, doctor. அந்த நோயாளி சொல்றான், நான் முற்றிலுமா நான் நன்றா இருக்கிறேன். The doctor is saying you are going to die soon. நீ சீக்கிரம் மரித்து போவே என்று மருத்துவர். That's the kind of the picture that we see here. அதுதான் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். They say, I am rich and increase with goods. நான் ஐஸ்வர்யவான், நான் திரவிய சம்பன்னன். And they even go to the place of saying and have need of nothing. எனக்கு ஒரு குறைவுமே இல்லைன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லைன்னு தமிழ்ல சொல்லிருக்கு. ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே வேணாம். I have everything that I need. I have need of nothing. I don't have need of God. I don't have need of His presence. I don't have need of His word. I don't have need of His faith. I don't have need of anything to live this life in Christ. So basically they call themselves as believers. But they want to cut off their main source. That is why we see in the book of Revelation chapter number 1, the Lord is moving freely among the 7 golden candlesticks. But in the last Laodicean church, the Lord is saying, I am standing at the door and knocking. Why? Because the people have cut off the source of life. They have cut off the word of life.
தேவனுடைய வார்த்தை அவர்கள் வேண்டாம் என்று தள்ளி But still the Lord says, I am standing at the door and knocking. ஆண்டவர் சொன்னார் நான் இன்னும் கதவை நின்று நான் கதவை தட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். So the Lord not only stated the problem of the people, ஜனங்களுடைய பிரச்சனையை மாத்திரம் ஆண்டவர் அங்க சொன்னவராக அல்ல, but he also had a remedy for them. அதற்கான மருத்துவம் என்ன, அதற்கான தீர்வு என்ன என்பதையும் அவர் சொல்லுகிறார். See, the God that we serve, he is not just a God who will point out only problems. நம்முடைய ஆண்டவர் வெறும் பிரச்சனைகளை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற ஒரு ஆண்டவர் கிடையாது. He not only give the diagnosis and run away. அவர் அந்த பிரச்சனைகளை குறித்த காரியங்களை கணித்து சொல்லிவிட்டு கடந்து போகிறவர். He has the best treatment. அதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு சிறந்த மருத்துவம். He has got the best solution. அதுக்கான ஒரு சரியான தீர்வை உடையவர். He has got the best medicine for all kinds of problems. எல்லா விதமான பிரச்சனைக்குரிய சரியான மருந்தை உடையவர் அவர். He found 5 problems with them. அவர்களோடு 5 விதமான பிரச்சனைகளை கண்டார். Wretched, miserable, poor, blind and naked. வாக்கியம் அர்த்தமிக்கப்படத்தக்கவன் தரித்திரன் குருடன். But in verse number 18 he said, 18வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், I have remedy for your problem. நான் உங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு நான் வச்சிருக்கிறேன். I counsel thee to buy of me gold tried in the furnace. நீ ஐஸ்வரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை என்னிடத்தில் Gold tried in the fire, I'm sorry. நீ வந்து நெருப்பிலே புடமிட்ட பொன்னை நீ வாங்கிக்கோ. Only then you will become rich. அப்பதான் நீ ஐஸ்வரியவானாக முடியும். What rich you are saying is just poor in my eyes. நீ சொல்ற அந்த ஐஸ்வரியவான்ங்கற நிலைமை வந்து என்னுடைய பார்வையில தரித்திரம். But you come and buy of me gold tried in the furnace that thou mayest be rich. ஆனா நீ ஐஸ்வரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை என்னிடத்திலே வாங்கி. I have a gold for you. உனக்காக நான் வந்து பொன்னு வைத்திருக்கிறேன். Praise the name of the living God. And then the scripture says, and white raiment that thou mayest be clothed. நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண்வஸ்திரங்களை என்னிடத்திலே வாங்கிக்கொள். And that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thyself, that thou mayest see. நீ உன்னுடைய நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ பார்வையிடும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. For our message, I would like to take the first remedy that God gave. ஆண்டவர் கொடுத்த முதலாவது அந்த தீர்வு அந்த மருந்து என்ன என்பதை What did he say? அவர் என்ன I சொல்றார்? counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. நான் உனக்கு ஆலோசனையா சொல்றேன், நீ ஐஸ்வரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை என்னிடத்திலே வாங்கிக்கோ. Praise the name of the living God. What is that gold that God wants to give his people? ஆண்டவர் கொடுக்கிற பொன் எப்படிப்பட்டதான பொன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு? It's not a natural ornament that people are thinking about. ஆண்டவர் ஜனங்கள் நினைக்கிற அந்த பொன்னல்ல. This gold is not an 18 karat 24 karat gold. இல்ல நாம உலகத்துல காண்கிறது போல 18 24 கேரட் கோல்ட் பொன்னல்ல. It's not any kind of jewelry or a natural ornament that people put on. இல்ல ஜனங்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஆபரணங்களை உடைய அந்த பொன்னும் அல்ல. What is this gold that is tried in the fire? இந்த நெருப்பிலே புடமிடுகிற இந்த பொன் எப்படிப்பட்டதான பொன்? See, if we are believers, we need to have the gold that is tried in the fire. இது வந்து நெருப்பிலே புடமிடுகிற ஒரு பொன்னா எது காணப்படுகிறது? In 1 Peter chapter number 1 and verse number 7, பேதுரு 1வது அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது. we read what this real gold is. உண்மையான பொன் என்ன என்பதை அப்போது நம்மால் அறிய முடியும். What this gold that is tried with the fire that the Lord wants to give his people. ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன் என்ன என்பதை நாம் காணலாம். Apostle Peter writes in his epistle, he says, பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்திலே எழுதுகிறார். he says that the trial of your faith being much more precious than gold that perisheth. அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கலும் அதிக விலையேறப்பட்டதாய் இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். Praise the name of the living God. What is the gold that the Lord wants to give his people? ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்க நினைக்கிற அந்த பொன் எப்படிப்பட்டதான பொன்? What is he saying for us to come and get of him the gold that is tried in the fire that makes us rich? நம்மை ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன் அந்த பொன்னாகும். It is the trial of our faith. அது வேறு ஒன்றுமில்லை, நம்முடைய விசுவாசம். It is the trial of our faith that is much more precious than gold. நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையானது பொன்னை பார்க்கிலும் விலையேறப்பட்டது. It's much more precious than gold that perisheth. அழிந்து போகிற பொன்னை காட்டிலும் விலையேறப்பட்டது நம்முடைய விசுவாசம். It's much more precious than an ornamental gold that perisheth. அந்த அணிந்து கொண்டிருக்கிற அணிகலன்கள் இருக்கிற அந்த பொன்னை காட்டிலும் அதிக விலையேறப்பட்டது விசுவாசம். Though it is tried with fire, அது அக்கினியினாலே it might be பரீட்சிக்கப்பட்டது. found unto praise and honor and glory at the appearing of
Jesus Christ. வெளிப்படும்போது நமக்கு அது கனத்தையும் புகழ்ச்சியும் மகிமையும் உண்டாகும். My brothers and sisters in Christ, அன்பான சகோதர the problem with the end time churches, கடைசி கால சபையில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் they want faith but they don't want trial of faith. விசுவாசம் வேணும் ஆனா விசுவாச பரீட்சை. My brothers and sisters in Christ, அன்பான சகோதர what makes us rich believers? விசுவாசி எது ஐஸ்வர்யவானாக? What makes us rich children of God? தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது. It's not the ornamental gold and silver. ஆபரணங்களால் உண்டான தங்கம் அல்ல, பொன். It's not the mansion and the material wealth that people can possess. உலகத்திலே உண்டாகிற ஆஸ்திகளினாலே தங்களை சேர்த்துக் கொள்கிறவர்கள். The real rich that God wants to give his people is உண்மையான ஐஸ்வர்யம் ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். what makes the believers to be rich is ஒரு விசுவாசி ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றுகிறது. what makes God's people to be rich people is ஜனங்களை ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது. it is a trial of faith that is much more precious than gold. பொன்னை காட்டிலும் விலையேறப்பட்ட விசுவாசம். It is an imperishable gold. அழிந்து போகிற பொன் அது. It is forever standing gold. அது என்றென்றைக்கும் அழிந்து போகும். It is a precious gold. அது விலையேறப்பட்ட ஒன்று. It is invaluable gold. அது விலையேறப்பட்ட ஒன்று. It is a gold that was purchased by the blood of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டு நமக்கு It's கொடுக்கப்பட்ட a priceless gold called the trial of the believers. விலைமதிக்க முடியாத விசுவாச பரீட்சை தான் அந்த விலையேறப்பட்ட பொன். Praise the name of the living God. The scripture says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்க. and all of these things shall be added unto you. எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். What makes a believer rich? எது ஒரு விசுவாசி ஐஸ்வர்யவானாக மாற்றுகிறது? It's the trial of his faith. அது அவருடைய விசுவாச பரீட்சை. Job went through the trial of his life. யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச பரீட்சைக்கு He was a blessed man. அவன் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன். He was the most wealthy man in his day and time. அவனுடைய வாழ்ந்த காலத்திலே நேரத்திலே அவனே ஆசீர்வாதம் ஆஸ்தியும் He ஐஸ்வர்யமும் lacked nothing in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு குறைவு தேவை என்பது எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது. Many children, அநேக பிள்ளைகள், many servants and cattle and possessions, அநேக வேலைக்காரர்கள், மிருக ஜீவன்கள், wife, good family, நல்ல ஒரு குடும்பம், living in a good social status. நல்ல ஒரு சமுதாய அந்தஸ்திலே வாழ்ந்தவர். Did he consider that to be rich? அது ஐஸ்வர்யம் என்று அவன் அது கருதினான். Many times I tell while I preach about Job யோபை பற்றி நான் பேசும்போது அநேக நேரங்களிலே that if you go to heaven நீங்க பரலோகத்துக்கு போனீங்கன்னா and take Job aside under a tree with a cup of coffee and ask him, what was the most precious time of your life on this யோபை earth? தனியா கூட்டிட்டு போய் கேளுங்க, உங்களோட வாழ்க்கையிலே விலையேறப்பெற்ற ஐஸ்வர்யம் என்று நீங்க கருதுகிறது எதுவாக? What was the most invaluable possession that you had when you lived your life on the face of the earth? இந்த பூமியிலே நீங்க வாழ்ந்தபோது அதிக விலையேறப்பெற்றதாய் நீங்கள் நினைத்து கருதின காரியம் எது என்று அவரை கேளுங்க. Was it those thousands of cattle you had? ஆயிரமா வச்சிருந்த மிருக ஜீவன்களா? Was it those talented servants that you had? வேலைக்காரர்களா? Was it those beautiful children that you had? கொண்டிருந்த பிள்ளைகளா? Is it your beautiful wife? இல்ல ஒரு அழகான மனைவியா? What was it? எது? He would say, அவர் சொல்லுவார், the trial of my faith. என்னுடைய விசுவாச பரீட்சை. Because he said while he was going through the trial of his அவர் faith, அந்த விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே கடந்து he knows the way that I take. நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். I shall come forth as gold after I come out of this. சோதித்த பின் பொன்னாக விளங்குவேன். After that I have been tried. சோதித்த பின் After that I have been tested. பரீட்சிக்கப்பட்ட பின் I will come forth as gold. அவர் பொன்னாக வெளியே வருவார். Because he knew what makes a believer rich. ஏனென்றால் அவர் அறிவார் ஒரு விசுவாசி எது அவனை ஐஸ்வர்யவானாக. It is the trial of our faith. அது நம்முடைய விசுவாச பரீட்சை மாத்திரம். It is much more precious than that of gold. பொன்னை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்றது. Praise the name of the living God. Let us not be plagued with what the last Laodicean church was plagued with in the scriptures. இந்த வேத வசனங்களிலே கடைசி லவோதிக்கா சபை தன்னை பற்றி சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியத்தை போல இந்த நாட்களிலே நாமும் அவிதமாய் விளையாட்டாய் இருக்க கூடாது. We know these 7 churches are not only the churches that were at that time 2000 years before in the Asia Minor in 7 different locations.
ஆசியா மைனரிலே 7 வித்தியாசப்பட்ட இடங்களிலே அந்த கால 1000 வருடங்களுக்கு முன்பாக காணப்பட்ட அந்த சபை என்பது மாத்திரம் நம்ம நினைத்துவிடக் கூடாது. Because the Lord prophetically spoke about the church that would be through the history of the church in the timeline of the church. சபை வரலாறிலே காலத்திலே இந்த சபைகள் ஒவ்வொன்றும் இந்த வருகிற இந்த கடந்து வருகிற காலத்துக்கு ஒப்பானது என்பதை தீர்க்கதரிசனமாக Some people they kind of belittle the scriptures. They say, oh, it was for that church that was there at that time at that location. சிலர் இந்த வேத வசனங்களை படிக்கும்போது அந்த காலத்துல இருந்த அந்த சபைக்கு இது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு என்று சொல்வார்கள். No, the book of Revelation is not just about the things that are, but the things that will be. அந்த காரியங்கள் அப்படி அல்ல, அந்த நாட்களில் இருந்தது மாத்திரமல்ல, வேதவசனம் சொல்கிறது வருங்காலத்துக்கும் அது ஏற்றதாக இருக்கிறது. Jesus referred the time of the Gentile church not as time in singular, but he said times in plural. அவர் புறஜாதிகளுடைய காலங்கள் என்று அவர் பன்மையிலே சொல்லிக்கிறார், புறஜாதிகளுடைய காலம் என்று ஒருமையிலே சொல்றார். So these are not just 7 different congregations in 7 different locations in the continent of Asia. நாம பார்க்கிற இந்த 7 சபைகளும் 7 வித்தியாசப்பட்ட இடங்களிலே அந்த காலத்திலே இருந்த 7 சபைகள் அல்ல. But it is actually 7 different ages of the church. இது 7 சபை காலங்களை பற்றி சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியம். The Laodicean church is the last church that is referring to the character of the church that is in this world at this present time. இந்த கடைசி கால சபை இந்த காலத்துல இருக்கிற சபைகளுக்கு ஒப்பானதா அது குறிக்கப்பட்டிருக்கு. Because what we read here is exactly happening in the times that we are living in. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்துல ஏற்ப நாம் வாசிக்கிற இந்த காரியத்தை போலவே இந்த காலத்துல இருக்கு. Like I told you, many people would like to talk about faith, but not the test of faith. அநேகர் விசுவாசத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள், ஆனால் விசுவாச பரீட்சை அவர்களுக்கு இல்லை. Oh faith, hallelujah, test of faith. Oh no Lord, I'm sorry. விசுவாசத்தை பற்றி சொன்னா அல்லேலூயா ஆமென் வாங்க, ஆனா விசுவாச பரீட்சை வேணாம் எனக்கு. When people do like that, they are deceived. அப்படி அவர்கள் செய்வார்களானால் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள். But the Lord said, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. நீ வந்து ஐஸ்வரியவானாகணும்னா நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னை என்னிடத்திலே வாங்கிக்கோ. When you go through the trial of faith, just remember the Lord is making you rich. நீங்க விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே சோதனைக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து போகும்போது நன்றாக ஒரு காரியத்தை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள, நீங்கள் ஐஸ்வரியவான்களாக போகிறீர்கள். Praise the name of the living God. Because when we seek His kingdom and live the life the way He wants us to live, He will add everything to அவருடைய us. ராஜ்யத்தை நாம் நாடி அவரை தேடும்போது அவர் சொன்ன சகலமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூரணமாய் உண்டாயிருக்கும். And next thing that we need to know, அடுத்த ஒரு காரியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, when we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையிலே நாம் கடந்து போகும், we need to understand the intention of God. தேவனுடைய நோக்கம் என்னது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். I already told you in the beginning the difference between the devil's temptation and God's test. ஆரம்பத்திலே சொன்ன ஆண்டவருடைய நோக்கத்துக்கும் பிசாசு கொண்டு வருகிற சோதனையுடைய நோக்கத்துக்கும் என்னது என்ற வித்தியாசம் என்பதை, Devil's temptation, his intention is for us to fail. பிசாசு கொண்டு வருகிற சோதனையுடைய நோக்கம் நாம் வந்து அதில் தோற்று போக வேண்டும் என்பது. But God's test is for us to win the victory. ஆனால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருகிற விசுவாச பரீட்சையானது நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதாகும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. We need to understand நாம் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், that God puts us through the trial of faith தேவன் நம்மை விசுவாச பரீட்சையிலே வைக்கும்போது not to hurt us, not to trouble us, நம்மை காயப்படுத்தவோ நம்மை தொந்தரவுப்படுத்தவோ அல்ல, but to make us strong. நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Test of faith makes His people strong. விசுவாச பரீட்சையானது அவருடைய ஜனங்களை விசுவாசிகளை பலப்படுத்துகிறதாயிருக்கு. It is not to hurt us, it is not to trouble us. அதை காயப்படுத்தவோ கஷ்டப்படுத்தவோ தேவன் அனுமதிக்கிறார். But a lot of times ஆனா அநேக நேரங்களிலே people kind of get depressed because God is putting this trouble on them. இந்த பரீட்சையை ஆண்டவர் அவர்கள் வாழ்க்கையில வைக்கும்போது அவர்கள் மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகிறார்கள். They are hurt about their situation. அவருடைய சூழ்நிலையை குறித்த ஒரு காயம், they are hurt about their circumstances. அவருடைய சூழ்நிலைகளை குறித்த ஒரு காயம், they are hurt, deeply cut
and depressed. அவர்கள் மன அழுத்தத்துக்கு ஆழமாய் உள்ளாகி அவர்கள் முற்றிலுமாய் they think, why this Lord is troubling me? ஏன் ஆண்டவர் என்னை விதமாக கஷ்டப்படுத்துகிறார்? But God is not a God who troubles us. தேவன் நம்மை ஒரு காலம் அவர் கஷ்டப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல. Our God is a God who doesn't hurt us. நம்மை காயப்படுத்துகிற தேவனும் அவர் அல்ல. But he only uses our circumstances to put our faith into test. நம்முடைய சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் பரீட்சைக்குள்ளாக்குகிறார். In order for us to become strong. நாம் பலமுள்ளவர்களாகும்படிக்காக அப்படி செய்கிறார். In Mark chapter 7, மார்க்கு 7வது அதிகாரம் beginning from verse number 25, 25 ஆரம்பத்திலிருந்து we read about a Greek Syrophoenician woman that came to our Lord Jesus. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்த கிரேக்க செரபோனிக்கா ஸ்திரியை பற்றி பார்க்கிறோம். It says from verse number 25, Mark chapter 7, it says, for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell at his feet. அசுத்தாவி பிடித்திருந்த ஒரு சிறு பெண்ணின் தாயாய் ஒரு ஸ்திரீ அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்தாள். A certain woman whose daughter had an unclean spirit, she came to Jesus and fell at his feet. ஒரு ஸ்திரீனுடைய பொண்ணு வந்து பிசாசு பிடிச்ச அசுத்தாவி பிடித்திருந்தது. அவளை இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவரிடத்துல கொண்டு She is a Greek Syrophoenician woman. She is not a Jew. அவ வந்து யூத ஸ்திரீ அல்ல, அவ செரபோனிக்கேயா தேசத்தாளாய் கிரேக்க ஸ்திரீ. And she came to him in a very humble manner. அவ ரொம்ப ஒரு மனத்தாழ்மையோடு கூட அந்த இடத்துல வருகிறவராய் இருக்கிறார். Verse number 26 says, the woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. அந்த ஸ்திரீ செரபோனிக்கேயா தேசத்தாளாகிய கிரேக்க ஸ்திரீயாய் இருந்தாள். அவள் தன் மகளை பிடித்திருந்த பிசாசை துரத்திவிட வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டாள். She came with a request. அவள் ஒரு வேண்டுதலோடு வந்தாள். To cast forth the evil unclean spirit out of her daughter. தன்னுடைய மகளை பிடித்திருந்த அசுத்தாவி அவளை விட்டு நீங்கி போகும்படி வேண்டிக் கொண்டு In வந்தாள். verse 27, 27ஆம் வசனம், you know, we see nothing wrong in this woman approaching Jesus for her daughter to be delivered from that evil spirit. இந்த தாயானவள் மகளுடைய சுகத்துக்காக இயேசுவை வந்து அணுகினதிலே எந்த தவறுமே கிடையாது. She had the right attitude. அவளுக்குள்ள ஒரு சரியான ஒரு காரியம் இருந்தது. She fell at his feet, the scripture says. வேதவசனம் அவள் தன் பாதத்திலே அவருடைய பாதத்திலே விழுந்தாள். And she besought him, which means she requested him, she pleaded. அவளை வேண்டினாள், கெஞ்சினாள். Do you know what Jesus said? இயேசு என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? Verse 27 says, let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and cast it unto the dogs. இயேசு அவளை நோக்கி, முந்தி பிள்ளைகள் திருப்தி அடையட்டும், பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். So Jesus was indirectly almost saying, you are a dog. நேர்மறையாக அவர் இயேசு அந்த பொம்பளை பார்த்து சொல்றது, நீ ஒரு நாய் என்று. The scripture says Jesus came for his own. இயேசு தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார். But his own did not accept him. ஆனால் சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. But indirectly Christ Jesus was saying, you are a Greek woman, don't you know that? இப்பொழுது இன்டைரக்டா அந்த பொம்பளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ அது தெரியாம இருக்கிறாயா? It is not good to take the children's bread and cast it into the dogs. பிள்ளையோட அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது So நல்லதல்ல. what was the intention of Jesus behind saying this? இவ்விதமாய் சொல்லுவதற்குரிய காரியத்தினுடைய நோக்கம் இயேசுவுக்கு என்ன? Did our Lord Jesus try to hurt her? அவளை காயப்படுத்த வேண்டும் என்று அப்படி சொன்னார். Hurt her and abuse her in a desperate situation by his words? அவளுடைய நம்பிக்கையற்ற நிலைமையிலே பரிதாபமாய் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் அவளை காயப்படுத்தி அவளை இந்த விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். No, he was testing her faith. அவளுடைய விசுவாசத்தை அவர் பரீட்சித்தார். He was just waiting to see what she will do or how she will respond if he would throw this statement at her. இந்த பிள்ளை அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிக்கு போடுறது நல்லதில்ல அப்படின்னு சொன்ன பிறகும் அவளுடைய செய்கை அவளுடைய காரியம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அவர் கவனிக்கும்படியாக Will she run away? ஓடி போயிட்டாளா? Or will she still stay and plead? இல்ல நின்னு வேண்டிக்கிட்டே இருந்தாளா? Or will she go and complain? இல்ல வெளிய போய் அவரை பத்தி தப்பா சொன்னாளா? The Lord was testing her faith. ஆண்டவர் அவளுடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கிறார். But in verse 28 the scripture says, 28ஆம் வசனம் சொல்லுது, she answered and said unto him, yes Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. அதற்கு அவள், ஆமாண்டவரே மெய்தான்,
ஆண்டவரே ஆகிலும் மேஜையில் இருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் பிள்ளைகள் சிந்துகிற துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றார். See, instead of getting hurt, அவ காயமடைவதற்கு பதிலாக she understood the Lord was testing her faith. ஆண்டவர் தன்னுடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கிறார் என்பதை அவ புரிந்து கொண்டாள். She said, I don't have anywhere else to go. நான் வேற எந்த இடத்துக்கும் போறதுக்கு எனக்கு இல்லை. I don't care whether you call me a dog or a lion or a snake or a serpent. I don't care. நீங்க என்ன வந்து நாயோ சிங்கமோ பாம்போ என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாலும் சரி. You are the only solution to my daughter's problem. என்னுடைய மகளுடைய பிரச்சனைக்கு நீ ஒருவர் தான் தீர்வு. Don't expect me to get hurt so that I will run away and find some other solution. காயப்பட்டு இந்த இடத்தை விட்டு ஓடி வேற எங்க போய் விடேன் என்று நினைக்க வேண்டாம். Like blind Bartimaeus knew that he is the anointed one. ஏனென்றால் பார்த்திமேயு எப்படி அறிந்து கொண்டானோ அவர் ஒருவரே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். This woman came to the presence of Jesus. இங்கே இயேசுவின் பிரசன்னத்துக்கு வந்த இந்த ஸ்திரீயானவள் knowing him to be the ultimate one, to be the perfect solution for the problem that her daughter had. தன்னுடைய மகள் கொண்டிருந்த பிரச்சனைக்கு அவர் ஒருவரே தீர்வு என்பதை முழுமையான தீர்வு என்பதை அவள் நன்கு அறிந்தவளாக She said, okay, you give bread to the children. சரி நீங்க பிள்ளைய அப்பத்தை எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு But when the children eat the bread, little crumbs fall down. அப்படியே பிள்ளைங்க அப்பத்தை சாப்பிடும்போது துணிக்கை எல்லாம் கீழே விழுகும். But the dogs, even though they don't sit on the table and eat, they can eat the crumbs that is fallen off the table. டேபிள்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா உட்கார்ந்து சாப்பிடாது, ஆனா அதுக்கு பதிலா கீழே விழுகிற துணிக்கை எல்லாம் சாப்பிடுது. I don't care whether you consider me a child or a dog, let me eat that crumb. நீங்க வந்து என்ன பிள்ளையாவோ இல்ல நாயாவோ நீங்க என்ன வேணா நினைச்சிட்டு போங்க, ஆனா கீழே விழுந்த துணிக்கையை நான் சாப்பிடுறேன். Then the Lord said, அப்பொழுது ஆண்டவர் in சொல்றார் verse number 29, 21 for this saying go thy way, the devil is gone out of thy daughter. அப்பொழுது அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை நிமித்தம் போகலாம், பிசாசு உன் மகளை விட்டு நீங்கி போயிற்று என்றார். And when she came to the house, அவள் தன் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது the devil was gone out of her daughter and she laid upon her bed. பிசாசு போய்விட்டதையும் தன் மகள் கட்டிலில் படுத்திருக்கிறதையும் கண்டார். Trial of faith is not to get hurt. எனவே விசுவாச பரீட்சை காயப்படுத்துவதற்காக தேவன் Trial of faith is not to complain that the Lord is troubling us. ஆண்டவர் நம்மை கஷ்டப்படுத்துகிறார் என்று அவரை பற்றி நாம் புகார் பண்ணுவதற்கும் அல்ல. It is the time to become strong. அந்த நேரம் தான் நாம் பலப்படுவதற்கு ஏற்ற ஒரு நேரம். How can you become strong? எப்படி நாம் பலனடைவது? See, there are two things. ரெண்டு காரியங்கள். If we can understand the natural, we can understand the spiritual. இயற்கை காரியங்களை நாம் புரிந்து கொண்டால் அது ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் சாத்தியப்படும். In the natural, இயற்கையிலே there is something called growth. வளர்ச்சி என்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் அறிவோம். And there is something else called strength. இன்னொரு ஒன்று பலம் என்கிற பலத்துக்கு என்கிற ஒரு காரியம். Growing is one thing. வளர்வது ஒரு காரியம். Growing strong is another thing. அதிலே பலமாய் வளர்வது இன்னொரு காரியம். Praise the name of the living God. God. What makes us strong? எது நம்மை பலப்படுத்துகிறது? What makes us grow? எது நம்மை வளரச் செய்கிறது? Eating makes us grow. சாப்பிடுவது தான் நம்மை வளரச் செய்யும். If a person eats, he will grow. ஒரு நபர் சாப்பிடும்போது அவர் வளர்கிறார். A baby that is born, it drinks milk. ஒரு பிறந்த குழந்தை பாலை குடிக்குது, அது Then it eats bread. அதன் பின்பாக பிரெட் சாப்பிடுது. Then it eats strong meat. அதன் பின்பாக பலமுள்ள ஒரு ஆகாரத்தை இறைச்சி As சாப்பிடுது. it drinks and eats, it keeps on growing and growing. அது சாப்பிட அதனுடைய வளர்ச்சி மாகியும். But just the growth is not enough. ஆனா வெறும் வளர்ச்சி மாத்திரம் இருந்தால் போதாது. It is very important for us to grow strong. நாம் பலமாய் வளர்வது மிகவும் முக்கியமானது. Many times we talk about growing in the Lord. அநேக நேரத்திலே ஆண்டவருக்குள்ளே வளர்வது. Yes, it is very important to grow in the Lord. ஆண்டவருக்குள்ளே வளர்வது மிகவும் முக்கியமானது. We talk about growing in our spiritual life. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்வது மிகவும் முக்கியம். We talk about growing in our faith. நம்முடைய விசுவாசத்திலே வளர்வது நமக்கு முக்கியம். Yes, all that is very important. எல்லாமே மிகவும் முக்கியம். Without growth, if we remain as a child, we will die. நாம வளராம ஒரு குழந்தையை போலவே இருந்தோம்னா நம்ம மரித்து But as we grow, வளர்வது. it is very important to grow strong in the Lord. ஆண்டவருக்குள்ளே பலமாய் வளர வேண்டும். The scripture says, be strong in the Lord and in the power of his might. அவர் சத்துவத்தின் வல்லமையில பலப்படுங்கள் என்று We have to grow spiritually strong. ஆவிக்குரிய நிலையிலே நாம் பலப்படுகிறவர்களாய் வளர்கிறவர்களாய் We need to grow in our faith strong. விசுவாசத்திலே பலமுள்ளவர்களாய் நாம் வளர வேண்டும். Praise the name of the living God. Eating makes us grow. சாப்பிடுவது நம்மை வளரச் செய்கிறது. But what makes us strong? எது நம்மை பலப்படுத்துகிறது? Exercising makes us strong. நம்மை பயிற்சி தான் நம்மை பலப்படுத்துகிறது. Praise the name of the living God. In that same way, அதே போலவே spiritually growing,
ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, growing in our faith, நம்முடைய விசுவாசத்திலே வளர்கிற வளர்ச்சி, growing in our spirit. நம்முடைய ஆவியிலே வளர்கிற It வளர்ச்சி should be a strong growth. அது ஒரு பலமுள்ள வளர்ச்சியாக And இருக்க how வேண்டும். can we grow strong in the Lord? எப்படி கர்த்தருக்குள்ளே பலமுள்ளவர்களாக நாம் How வளர்வது? can our faith be a strong faith? நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி ஒரு பலமுள்ள விசுவாசம்? How can our faith grow strong? எப்படி நம்முடைய விசுவாசம் ஒரு பலமுள்ள விசுவாசமாகும்? When we go through the test of faith. நம்ம விசுவாச பரீட்சையிலே கடந்து போகும்போது When we handle the pressure in the test. அந்த பரீட்சையிலே நாம் கடந்து போகும்போது உண்டாகிற அழுத்தத்தை நாம் கடந்து போவோம். Eating makes us grow. நாம் சாப்பிடுவது நம்மை வளர்ச்சி. It is very easy. அது மிகவும் சுலபம். It's a battle between hand and mouth. அது கைக்கு வாய்க்கு உண்டாகிற ஒரு சண்டை. What you grab in your hand, you put in your mouth. உங்க கையில எது கிடைக்குதோ அதை நீ வாயில போடு. Chew and swallow it, you grow, your body is nourished. தின்னும்போது உன்னுடைய சரீரம் சத்துண்டாக வளர்கிறது. You grow in height, you grow in stature. அதுமா நீ வளர்த்தியிலும் நீ வளர்கிறாய். But if the person who eats battling with hand and mouth has to grow strong, எப்படி ஒரு மனுஷன் சாப்பிடுவது மூலமா தன்னுடைய வளர்ச்சியில பலமாய் உயர்ந்து வளர்கிறான், he has to exercise. அவன் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். That's why many people go to gymnasium. அதனால தான் பயிற்சி நிலையத்துக்கு अनेகர் போறாங்க. Have you seen any people being cool and calm in a gymnasium? அங்க பயிற்சி எக்சர்சைஸ் பண்ற இடத்துல போய் அமைதலா உட்கார்ந்திருக்க யாரா பாத்திருக்கீங்களா? Dim the lights, put some light music and be cool. லைட்ட வந்து ஸ்லோவா வச்சிட்டு பாட்டு போட்டுக்கிட்டு அமைதலா. No, everybody is toiling. எல்லாரும் அங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, everybody is sweating. எல்லாருக்கும் வேர்வை உண்டாகுது. They are lifting weights. அவங்க பாரங்களை தூக்கி எடுப்பார்கள். They start with light weight and move to the heavy weight. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாரத்தை அதிகமாக்கி they are putting pressure in their muscles, அவங்களுடைய கை மசில் சதையில வந்து giving pressure to their hands, கைகளுக்கு அழுத்தம், giving pressure to their shoulders, தோள்பட்டைக்கு அவர்கள் giving pressure to their legs, கால்களுக்கு அழுத்தம், giving pressure to their hips. இடுப்புகளுக்கு அழுத்தம். Why? They want to grow strong. அவர்கள் பலமாய் வளர வேண்டும் என்பதற்காக. Praise the name of the living God. Growing in faith is one thing, விசுவாசத்திலே வளர்வது ஒரு காரியம். but being built up in faith is another thing. ஆனா விசுவாசத்திலே கட்டப்படுவது இன்னொரு காரியம். Jude chapter number 1 and verse number 20, the scripture says, யூதா 27 வசனம் விதமாய் சொல்கிறது. he talks about how we need to handle the precious faith that was once delivered unto the saints. ஒருமுறை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்துக்கு நீ எப்படி இருக்க வேண்டும்? In Jude chapter 1 and verse number 20, the apostle writes, யூதா எழுதின பொதுவான நிருபம் 20வது வசனம், but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. நீங்களோ பிரியமானவர்களே மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு, it says most holy faith, மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம், in that you have to be built up. அதிலே நீ கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Praise the name of the living God. It's not talking about growing in our faith. நம்முடைய விசுவாசத்திலே வளர்ச்சியை பற்றி சொல்லல. This particular scripture is talking about being built up in our faith. குறிப்பிட்ட வேத வசனம் விசுவாசத்திலே நாம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுது. Praise the name of the living God. That's why I say eating makes us grow. எனவேதான் சாப்பிடுவது நம்மை வளர்ச்சி அடைய. A person will grow when he eats. ஒரு நபர் சாப்பிடும்போது வளருகிறார். The muscles will grow when he eats. சாப்பிடும்போது அவருக்கு சதை விழும். But if he has to build up his muscles, தன்னுடைய சதையை அவர் கட்டுமானத்துக்குள்ளே கொண்டு he has to put pressure on his muscles. அந்த சதையிலே அவர் அழுத்தத்தை கொடுக்க He has to toil, he has to sweat. அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி எக்சர்சைஸ் பண்ணணும். In the same way, அதே போலவே when we drink the sincere milk of his word, அவருடைய வார்த்தையாகிய அந்த கலங்கமில்லாத ஞானப்பாலினை நாம் வாஞ்சிக்கிறோம். when we eat the bread of life, ஜீவனுள்ள அப்பத்தை நாம் புசிக்கிறோம். when we eat the strong meat of God's word, அவருடைய வார்த்தையாகிய பலமுள்ள ஆகாரத்தை நாம் சாப்பிடுவோம். we grow in our knowledge. நம்முடைய அறிவிலே நாம் வளருகிறோம். We grow in our spirit. நம்முடைய ஆவியிலே நாம் வளருகிறோம். We grow in our faith life. நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் But if வளருகிறோம். that faith has to become strong, அந்த விசுவாசம் பலமுள்ளதாய் இருக்கப்பட we வேண்டும். need to go through the trial of faith. விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே கடந்து போக We வேண்டும். need to handle pressures in the trials of our faith. விசுவாச பரீட்சையிலே உண்டாகிற அழுத்தங்களை நாம் சகிக்க வேண்டும். We have to go through it. அதன் மூலம் நாம் கடந்து போக We have to வேண்டும். come out of the comfort zone. அந்த சௌகரியமான இடத்திலிருந்து நாம் வெளியே We need to climb the mountains. உயரமான மரங்களை We need to learn the things that we need to learn. கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள
கொள்ள வேண்டும். Only then our faith will be built up. நம்முடைய விசுவாசமானது கட்டப்படும். It won't just be a grown faith, அது வளர்ந்த ஒரு விசுவாசம் மாத்திரமல்ல, but it will be a strong faith. அது பலமுள்ள ஒரு விசுவாசமாக கட்டப்படும். Only strong faith can stand. எனவே அந்த பலமுள்ள விசுவாசம் மாத்திரமே நிலைத்து நிற்கக்கூடியது. But a feeble faith will fall down. அந்த பலமுள்ள விசுவாசம் வந்து சரிந்து போகும். Praise the name of the living God. Trial of faith is not to hurt us or trouble us. எனவே விசுவாச பரீட்சை நம்மை காயப்படுத்தவோ கஷ்டப்படுத்தவோ ஆண்டவர் It is to make us strong. அது நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார். And final thing, இறுதியாக to persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையை நாம் கடந்து போகும்போது we need to understand, நாம் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். if we are believers, நாம் விசுவாசிகள், there is no other way but only way to live by faith. நாம் விசுவாசத்தின்படி தான் நாம் வாழ வேண்டும் என்ற வேற வழியே கிடையாது. Living by the word is nothing but living by faith. வார்த்தையின்படி வாழ்வது வேறு ஒன்றுமில்லை, விசுவாசத்தின் வாழ்வு. The Bible that says man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. சொல்கிறது மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று. It is the same word that says the just shall live by faith. அதே வார்த்தை தான் சொல்லுது, அதே வசனம் தான் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். Living by the word is living by faith. எனவே வார்த்தையின்படி பிழைப்பது வார்த்தை விசுவாசத்தின்படி வாழ்வது. You cannot say I live by the word and not by faith. நான் வார்த்தையின்படி நான் பிழைப்பேன் ஆனா விசுவாசத்தின்படி பிழைப்பேன். It's impossible to say I live by faith and not live by the word. இல்ல நான் விசுவாசத்தின்படி பிழைப்பேன் வார்த்தையின்படி பிழைக்க மாட்டேன். Both complement each other. எனவே ரெண்டும் ஒன்றாக. That's why the scripture says faith it cometh by hearing and hearing by the word of God. விசுவாசம் கேள்வினால வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால. Living by the word is living by faith. வார்த்தையின்படி வாழ்வதுதான் விசுவாசத்திலே பிழைப்பது. Living by faith is living by the word. விசுவாசத்தின்படி பிழைப்பதுதான் வார்த்தையின்படி வாழ்வது. Praise the name of the living God. If we are the seed of God, தேவனுடைய சந்தானம், if we are begotten of the incorruptible seed of God's word, தேவனுடைய அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டோம். if we are genuinely born of the Spirit, ஆவியினாலே உண்மையாக நாம் பிறப்பித்திருப்போமானால் faith principle is very important. அந்த விசுவாச நியதி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. Praise the name of the living God. It is impossible to avoid it. அதை தவிர்க்கிறது என்று சாத்தியப்படாது. And a true believer will never avoid it. அது உண்மையான ஒரு விசுவாசி அதை தவிர்க்கவே மாட்டான். He'll say, let me go through this. நான் இது வழியா நான் கடந்து போகிறேன். Because he knows the end result. ஏனென்றால் அந்த முடிவினுடைய விளைவு இன்னது என்பதை அவன் அறிவான். He has heard the voice of God. அவன் தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்டான். That will be the end result of his faith. அதுதான் அவனுடைய விசுவாச வாழ்க்கை பரீட்சையின் இறுதி. So my brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, as we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகும்போது let us understand, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், if there is faith, there will always be a test of faith. எனவே விசுவாசம் என்பது அது பரீட்சிக்கப்பட்ட ஒன்றாய் மாத்திரமே இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. There is no faith without test of faith. எனவே விசுவாசம் அது பரீட்சிக்கப்படாததா இருந்தால் அது விசுவாசம் அல்ல. It is the right place of learning. அது மாத்திரமல்ல அது சரியான இடத்துல கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம். And as we persevere in our faith, நம்முடைய விசுவாச பரீட்சையை நாம் கடந்து போகும்போது let us not give place to those thoughts that God is hurting us, ஆண்டவர் என்னை God is troubling us, ஆண்டவர் என்னை மாத்திரம் கஷ்டப்படுத்த இது அனுமதித்திருக்கிறார், He has forsaken me, அவர் என்னை கைவிட்டு விட்டார். like that psalmist sang in one of the psalms. சங்கீதக்காரன் தன்னுடைய சங்கீதத்தில் ஒன்றிலே சொல்கிறது, I believe it's the psalm of Asaph. ஆசாபுடைய சங்கீதம். Has the Lord forsaken me? ஆண்டவர் என்னை தள்ளி கைவிட்டாரோ? Is His mercy clean gone forever? கிருபையானது தலைமுறைக்கு ஒளிந்து போயிற்றோ? But then he says, I will remember the works of the Lord. I will remember the works of the Lord. See, He has been to us a number of times good. அவர் अनेक முறை எண்ணிக்கை அடங்காத अनेक முறை அவர் நல்லவராய் நமக்கு இருந்தார். He has done great and mighty works in our life before. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதற்கு முன்பாய் अनेक பெரிதான வல்லமையான காரியங்களை அவர் செய்திருக்கிறார். If He has done it before, அதற்கு முன்பாக அவர் செய்திருப்பார். He will do it again. அவர் மீண்டுமாய் நமக்கு செய்யக்கூடியவர். He'll never leave us nor forsake us. அவர் ஒரு காலம் நம்மை கைவிடுகிறவர் அல்ல, விட்டு விடுகிறவர். Let's not blame Him that He is hurting us or அவர் troubling நம்மை us. காயப்படுத்துகிறார், கஷ்டப்படுத்துகிறார் என்று நாம் அவரை குறித்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். But He is making us strong. அவர் நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக இதை செய்கிறார். Yes, we
have grown in our faith to some extent, but He wants us to grow strong in our faith. அவர் நம்மை வளர செய்வதற்காக ஒரு தூரமும் அந்த பலமாய் வளர்ச்சி அடைவதற்கு இன்னொரு காரியங்களை அவர் செய்கிறார். We are God's seed. நாம் தேவனுடைய வித்தாய் இருக்கிறபடியால் We live by the word. வார்த்தையின்படியாய் நாம் பிழைக்க வேண்டும். Living by the word is living by faith. வார்த்தையின்படி பிழைப்பது என்பது விசுவாசத்திலே பிழைப்பதாகும். And if there is faith, there will always be a test of எனவே faith. விசுவாசம் என்று ஒன்று இருந்தால் அது பரிசுக்கப்பட வேண்டும். God bless you all in Jesus' name. இயேசு நாமமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. We'll continue next week. நாம் தொடர்ந்து அடுத்த Let us all stand. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். Let us lift up our hands and lift up our hearts and thank God for these words of life. கரங்களை நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு நேராக நாம் ஏறெடுப்போம். Most gracious and loving Heavenly Father, இந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, thank you for the opportunity that you gave us this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல அருமையான வாய்ப்புக்காய் உமக்கு நன்றி I செலுத்துகிறேன். pray that you will touch each and every one through this broadcast. ஆண்டவரே, இந்த இந்த மீடியா மூலமாக கேள்விப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காய் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Lord, I don't know what your people are facing in their ஆண்டவரே, lives. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த ஜனங்கள் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை சந்திக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறியேன். Even I don't know, they don't know what they will face in their life. ஆண்டவரே, எனக்கும் தெரியாது, அவர்களுக்கும் தெரியாது வருகாலத்தில் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை சந்திக்க போகிறார்கள் என்று. But help them to know that they are your seed. ஆனால் நன்றாக அவர்கள் உணர்ந்துட்டு அறிந்து கொள்ளட்டும் அவர்கள் உம்முடைய வித்து என்பதை. And you have made a way for them to live this life. இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அவர்களுக்கென்று ஒரு பாதையை நீ நியமித்து வைத்திருக்கிறீர். அதை அவர்கள் That is the life of this precious faith. அதுதான் அந்த விலையேறப்பெற்ற விசுவாசம் வாழ்க்கை. And when there is faith, there will always be a test of faith. விசுவாசம் எங்கே இருக்கிற அந்த விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்பட வேண்டும். It gives us the best learning experience that we cannot learn anywhere else. எந்த இடத்திலும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாத காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் அதுவே. Help us to be willing to walk out of our comfort zones to get to that place of learning what you want to teach us. ஆண்டவரே, மனப்பூர்வமாய் எங்களுடைய சௌகரியமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வந்து இந்த விசுவாச பரீட்சைக்கூட நாங்கள் கடந்து போக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Father, I pray that you will help us to grow strong in our faith. தகப்பனே, நாங்கள் விசுவாசத்திலே வளர்வது மாத்திரமல்ல பலமாய் வளர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us not just to grow but grow strong in our faith. ஆண்டவரே, Be built up in this most holy ஆண்டவரே, faith. இந்த விசுவாசத்திலே இந்த மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்திலே நாங்கள் பலமாய் கட்டப்பட்டு வளர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Let us not be deceived that whenever we are living this life of faith, we have to say yes when you take us through the trial of faith. ஆண்டவரே, இந்த விசுவாச வாழ்க்கை வாழும்போது விசுவாச பரீட்சைக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து போகும்போதும் எப்போதும் நாங்கள் அதை குறித்து நாங்கள் முறுமுறுக்காதபடி ஆமாண்டவரே இதை கடந்து போக இதில் நாங்கள் வளர பலமாய் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Because the trial of our faith is much more precious than gold. ஏனென்றால் எங்களுடைய விசுவாச பரீட்சையானது அழிந்து போகிற பொன்னை காட்டிலும் அது விலையேற பெற்றது. Help us not to be deceived by what like what we see in the last Laodicean church. இந்த லவோதிக்கா சபை நிலைமையில இருந்தது போல அதை போல நாங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ளும். Our faith is victory that wins over the world. ஆண்டவரே, எங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். ஆண்டவரே, Help us to experience that. அதை அனுபவிக்க அதை அனுபவப்பட எங்களுக்கு உதவி When செய்யும். you put us through the trial of faith, அந்த விசுவாச பரீட்சையில நீர் எங்களை வைக்கும்போது help us to persevere it with the right attitude. சரியான ஒரு அணுகுமுறையோடு அதை கையாள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Bless your people that watch this broadcast. ஆண்டவரே, இந்த மீடியா மூலமாக கவனிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். Grant to them their heart's desires. இதயத்தின் வாஞ்சை அவர்களுக்கு நிறைவேற்றித் தாரும். Thank you for your goodness and grace. உம்முடைய நன்மைகள் கிருபைகளுக்காய் நன்றி Lead செலுத்துகிறேன். us and guide us in the way everlasting. நித்தியமான பாதைக்கு நேராக நீர் எங்களை நடத்தும் வழி நடத்தும். We declare that all the glory, honor and praise is yours and yours alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மேலாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும். For we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus எல்லா Christ. ஆசீர்வாதங்களும் விலையேற பெற்ற நாமமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen.